Sangeetam Paramanandam, Sangeetam Paramam Dayalu, which means music is the ultimate bliss. Music is the supreme compassionate one. We are here to celebrate the life of Vellurji Ramabhadran, a mridangist and a humanitarian par excellence, to whom music was supreme, and he became one with it. Nostalgia is in the air, and this series is always very close to our heart, the family of Vellurji Ramabhadran. We seek everyone's blessing as we are completing 30 years of Sarvalagu Percussion Arts Center, which is humbly we are trying to propagate Sarvalagu Bani. With this, I am honored to welcome our Sakalakala Vallavar Guru, Batma Bhushan Dr. T.V. Gopala Krishnan sir, as the awardee for the Vellur Ramabhadran Awards for the year 2024. Indeed, it is a great pleasure in welcoming our chief guest, Sri Dr. Kamakoti Velinathan sir, Director of IIT Madras. Sir, it is indeed an Ekalaiva moment for me personally. Sir, we welcome you, sir. I take pleasure in welcoming our guest of honor, Mahavidwan Neiveli Sri R. Santana Gopalan sir, who is distinguished by his adherence to strict raga interpretation. Sir, we welcome you, sir. It also gives me great joy in welcoming our special guest, Sri R. Natarajan IPS, the former DGP and ex-MLA Mylapore, whose interest for music and arts we all know. It is also with immense gratitude I welcome our dear facilitator for the Nostalgia series, always our dear Cleveland Sri V.V. Sundaram Mama. He was also a favorite partner in fun for Vellur Ramabhadran Periyatata. With these few words, I would like to welcome and invite our dearmost Mama Sri Ramaswamy Narayanan to preside over the event, sharing interesting and informative anecdotes about the Carnatic music realm, exuding his natural charm. We welcome you and request you to preside over the function. Finally, I extend my welcome to everyone present here. Thank you. I am a grandson of Vellur Ramabhadran Tata. Thank you. சுக சுக மிருதங்கதாளமு சுக சுக மிருதங்கதாளமு ஜதகூர்ச்சி நின்னு சுக சுக மிருதங்கதாளமு ஜதகூர்ச்சி நின்னு சுக சுக மிருதங்கதாளமு ಜತ ಕೂರ್ಚಿ ನಿನ್ನು ಸುಖ ಜೇಯುದಿರುಡೆವಡೋ ಆದಿರುಡೆವಡು ಓ ಜತ ಕೂರ್ಚಿ ನಿನ್ನು ಸುಖ ಜೇಯುದಿರುಡೆವಡೋ ಆದಿರುಡೆವಡೋ ನಿಗಮ ಶಿರೋತಮು ಗಲ್ಗಿನ 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 ನಿಜವ ತುಲಲೋ ಸ್ವರ ಶೋಧಮುತೋ ರಾಮ ನಿಗಮ ಶಿರೋತಮು ಗಲ್ಗಿನ ನಿಜವ ತುಲತೋ ಸ್ವರ ಶೋಧಮುತೋ ರಾಮ ಸೊದ ಸುಗ ಮೃದಂಗತಾಳಮು ಊಜತ ಕೂರ್ಚಿ ನಿನ್ನು
ಸೊಕಜೆಯುದಿರುಡೆವಡೋ ತಿರುಡೆವಡೋ ಯತಿ ವಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಯತಿ ವಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಯತಿ ವಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರತಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನವರಸ ಯತಿ ವಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರತಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ನವರಸ ಯೂತ ಕೃತಿ ಚ ಭಜಿಯಲ್ ಚೇ ನವರಸಯುತ ಕೃತಿ ಚ ಭಜಿಯಲ್ ಚೇ ನವರಸಯುತ ಕೃತಿ ಚೇ ಭಜಿಯಲ್ ಚೇ ಯುಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗ ರಾಜೋ ನಿತರಮ ರಾಮಯುತ ಕೃತಿ ಚೇ ಭಜಿಯಲ್ ಚೇ ಯುಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗ ರಾಜೋ ನಿತರಮ ರಾಮ ಸೊಗ ಸುಧಾ ಮೃದಂಗ ತಾಳಮು ಜತ ಕೂರ್ಚಿ ನಿನ್ನು ಸೊಕಜೆಯುದಿರುಡೆವಡೋ ದಿರುಡೆವಡೋ ಮೃದಂಗ ತಾಳಮು 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 Good evening and namaskaram to everybody. Thank you, Sweta and Hamsini. Thank you very much. You gave the right beginning. Mridangam, all about Mridangam today. Let me begin with Tanyan of my Acharyan, Srimad Adi Singer, who is a great, great, great Rasika in his Purvashramam. Okay. Vedanta Desika Dendra Kadakshalapta, Taryanda Sara, Manavatya, Gunabudakiyam, Narayanatya, Edi Pavikshitam, Sri Ranganatha, Etiseharam, Ashrayama, Simde Shivan Chadagopa, Editra Mahadeshikaya. He has attended 32 Tiruviyar Utsavangal with the age of 12 and 44. Okay. In Purvashram. Every time there is any occasion in the Madam, he will only call people to come and sing Pancharatnam. Every Magam, Pancharatnam will be sung. Okay. Therefore, with his blessings, I am starting this. And we have a galaxy, see, simple, really a galaxy of dignitaries sitting on the dais. We are very fortunate to be able to get them all together in this place. Okay. There are galaxies and galaxies, but this is a flawless galaxy. We are very, really fortunate to get this galaxy. So, I want to make it short, brief, because there is a function. Felicitations will be there. And then at the end of it, what's the most important thing is there will be a concert by Guruji himself. Okay? Guruji, Varadarajan. So, with that, but certain things have to be said. You see, you can't avoid it. Very, very important. Therefore, today we are assembled for the Ramabhadran Memorial Award. February is the month in which he passed away, so we can call this a remembrance award. Usually we meet in June, July during his Jayanti, but this time we are meeting like this to remember him. The only way he would like to be remembered is through music, percussion, and honoring people who are in that. Okay.
And quickly, I'll tell you, we are in 2024 award now being given. First award 2016, Professor Janaki Raman. Second award 17, Guruvayur Dore. Third 18, Dr. Chandrasekhar. 19, Professor T.N. Krishnan. And 20, Guru Karikadi Mani. 21, T.V. Shankar Narayan. 22, Suguna Vardachari. 23, Vikku Vinayakaram. And 24, Guru T.V.G. Give a big hand. So you would see from the list, this is a very kind of exclusive kind of list. Nobody can ask for more from the Carnatic music field these days. And a decision has been taken to honor the very senior people who need to be honored. In fact, they have all been honored in various other ways also, but our own humble tribute to them. So this is how it is. Now, Veru Ramabhadra Mama, briefly, a few words about him. Why people are very fond of him? Why am I so really so fond of him that I would do anything, come running and doing this function every year? Because he is that kind of a man. Ramabhadran Mama, unique feature about him was, of course, Sarvalagu is there. We will talk about it a little later. He is sitting there, Sarvalagu man. But the man and the music. So the man, I have moved with him for quite some time. We've been talking. 2 occasions I had long train journeys with him. Long train journeys for hours together. Okay. In those days, 60s, only way of traveling was train. Train. And he will have one mridangam only. Wherever in India or abroad, he will take only one mridangam. And Suti Shekhardala, எங்கன்னு தெரியவே தெரியாது. பலகாடு மணியரே சொல்லிருக்காரு, இவருக்கு அவர் கை அவன் விரல்ல இருக்கு அதனால சொல்லிருக்காரு. அப்படி இருப்பார். அந்த பேசிகிட்டே போவோம். ஆச்சா பேசிகிட்டே போனாக்க எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 hours இருக்கும் அந்த 2 ஜேர்னியும். ஆச்சா ஒரு வார்த்தை சங்கீதத்தை பற்றியே பேசுவார். ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட வேறு ஏதாவது ஒரு சங்கீத வித்வானோ ஆர்கனைசரோ பற்றி ஒரு குறைவாக ஒரு வார்த்தை வாயில் வராது. ஆச்சா வரவே வராது. ஆச்சா அது ரொம்ப அபூர்வம், நமக்கே தெரியும். ஆச்சா அட்லீஸ்ட் ஒரு லைட் ஹார்ட்டடாக ஜோக்கு மாதிரியாவது ஹியூமர் மாதிரியாவது ஒரு குத்துறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் அவர் அது கிடையவே கிடையாது. அது அபூர்வமாக இருக்கும். அப்புறம் எனக்கு சின்ன வயசாப்பா, ஐ வாஸ் இன் 20s. இது என்ன காரணம்னு புரியல. அப்புறம் தெரிஞ்சது அவருடைய பேரால் தான் அது. ஆச்சா பேரோட மகிமை எப்படின்னு கேட்டாக்க, நம்மளை ஒரு பேர் சொல்லி கூட்டிகிட்டே இருக்க அந்த குணம் நமக்கு வந்துடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அவருக்கு என்ன பேரில் ராமபத்ரங்கிற பேர் வருது. ராமருக்கு 7 பேர் சொல்லி கூப்பிடுவார். ராமாய, ராமபத்ராய, ராமச்சந்திராய, வேதசே, ரகுநாதாய, நாதாயா, சீதாயா பாத்தியன்னு. ராமான் தசரதுக்கு கூப்பிடுவார். இது கடைசியில் அப்புறம் வரும். ராமச்சந்திரா விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிடுவார். ஆச்சா வேதசேன்னு வசிஷ்டர் கூப்பிடுவார். ரகுநாதான்னு விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிடுவார். நாதான்னு சீதா பிராட்டி கூப்பிடுவார். சீதா பதேன்னு யார் கூப்பிடுவார்? அயோத்தியா புருக்கள் அப்படி தான் கூப்பிடுவார். லைக் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் நோன் பை ஆஸ் தி ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ இல்லையா? அந்த மாதிரி அவருக்கு அப்படி கூப்பிடுறார். ஆனால் ராமபத்ராங்கிற பேர் மாத்திரம் கௌசல்யா பிராட்டி தான் கூப்பிடுவார். 24 ஸ்லோகம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தையாவது கௌசல்யா தேவி யாரையாவது குறை சொன்னதாக இருக்கார். அதே மாதிரி அந்த 24 ஸ்லோகத்தை யாராவது கௌசல்யா தேவி குறை சொல்லிட்டுக்கான கிடைக்கும். அது ரொம்ப அபூர்வம். அவ்வளோ பெரிய எப்பிக்கில் எல்லாரும் சகஜமாக நடந்திருக்கு. எழுதினே இருக்க வால்மீகி எல்லாரை பற்றி எல்லாம் சொல்கிறா, திட்டுறா, வியறா, யாரும் பாக்கியம் இல்லை. கோவப்படுறா, கோவமே படாமல், யாரையும் நிந்திக்காமல், யாரையும் தூஷிக்காமல், கைகேயும் ஒன்றும் சொல்லலை. அதே மாதிரி கைகேயும் கௌசல்யும் ஒன்றும் சொல்லலை. இப்படி ஒரு அபூர்வமான பெரியவர். அதனால அந்த பேர் இவருக்கு வச்ச உடனே இவருக்கும் அந்த குணம் வந்துடுது. விசேஷமான பேர் இது. ராமபத்ரன். ராமர் இருக்கார், பத்ரன்னா நரசிம்மர், ரெண்டும் சேர்ந்தது. ஆச்சா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார், நரசிம்மர் மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பார். ஆனால் ராமர் மாதிரி அப்படி ஒரு இது சத்தியசந்தர் அப்படி இருப்பார். அதனால் ராமபத்ரான்னு பேர் வச்சனாலே அவர் அப்படி இருந்தார் இன்னும் தெரியாது. அவர் பண்ணுறது ஆனாக்க டக்குன்னு சொல்லிட்டா சர்வலகுன்னு சொல்லிட்டா. அதை பற்றி இஃப் யூ ஆர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட், அடுத்த வருஷம் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். ஆச்சா சர்வலகு ஒரு 3 to 4 hours ஒரு லெக் டைம்
முடிஞ்சால் ஒரு ஒர்க் ஷாப் கூட பண்ணுறது. ஏன்னா தப்பாக நினச்சிடுறா சர்வ லகுன்னா எல்லாமே சுலபம். அப்படி இல்லை. சர்வ லகு அது இல்லை. நம்ம ஸ்வரத்தில் நம்ம இதில் சங்கீதத்தில் சர்வ லகுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. சர்வம் யூனிவர்சலாக இருக்குது. ஆனால் லகுங்கிறது லகு அது லகு இல்லை. லகுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக உள்ளுக்குள்ளே போய் 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 இது பண்ணு. மோஸ்ட் 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 வாட் ஷல் ஐ சே, ஒரு கிரிட்டிக்கல் அண்ட் வெரி வெரி டைனி திங்ஸ் அது உள்ளே பார்த்து பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ஹார்மனைஸ் இட் இன் டு தி ஹோல். அதுதான் சர்வ லகு. ப்ரீஃபாக சொன்னாக்க இதை பண்ணணும். அதனால் அவருக்கு என்னென்னு கேட்டால், எப்படி அவருக்கு இது வந்தது அப்படி வந்து பண்ணார்னாக்க, அவர் மதுரமணியருக்கு ரொம்ப ரசிகர், நிறையா வாசிச்சிருக்கார். ஆல் ஆஃப் யூஸ் நோ தட் மதுரமணி தான் சர்வலகுவுக்கு ஒரு பிதாமகர். அதை வந்து இதே கிடையாது இல்லையா? அதனால தான் மதுரமணியை கேட்டு நம்ம தலையாட்டுவோம். ராமபத்ர மாமா மிருதங்க வாசி நம்மளை அறியாமல் ஆகணும். ஏன்னாக்கா நமக்கு புரிகிற மாதிரி அவர் சர்வலகுவில் என்னென்னா அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாம் கொண்டு ஸ்பெசிஃபிக் காம்ப்ளெக்சிட்டியை கொண்டு எல்லாருக்கும் என்ன மாதிரி பாமரனுக்கும் புரிகிற மாதிரி பண்ணுறது தான் சர்வலகு. அதை மதுரமணியர் பண்ணார். அதுக்கு வாசி இப்படி அப்படியே வந்துடுத்து. கண்ணை மூடினாக்க நமக்கு வந்து எங்கேயோ போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கும் அந்த வாசிப்பு இருக்குது. அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப பேசினாக்க அட்லீஸ்ட் அரை மணியாவது சர்வலகு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அரை மணியாவது வேணும். இங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய மகாவித்வான்லாம் இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு கற்றுக்கூட்ட எல்லாம் பண்ணப்படாது. அதனால் நம்ம அடுத்த வருஷம் இதை வச்சுப்போம். இப்போ ஒரு ஆள் பண்ணலாமா? ஆமாம், அடுத்த வருஷம் கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி. அதை பார்த்தா ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்குது. என்ன சொல்கிறேன் ரமேஷ்? அடுத்த வருஷம் ஒரு 3 to 4 hours நம்ம வந்து ஒரு செஷன், மார்னிங் செஷன் வச்சுட்டு மார்னிங்கில் இதை வச்சுட்டு அது எப்படியே மாற்றியாவது பண்ணி இந்த சர்வலகுங்கிறத பற்றி ரொம்ப தப்பான எல்லாமே சுலபம்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. இல்லை அதுதான் அதை பற்றி பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கோ. அவர் அதில் அப்படி மகாமேதியாக இருந்தார். அவர் பேருக்கு தகுந்த மாதிரி யாரையும் குறை சொல்லாமல் இருந்தார். இப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு அவர் போனதுக்கப்புறம் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு. இவ்வாறுகள்லாம் நம்ம கூட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டுருக்கோம். வரிசையாக பண்ணுற வரிசே இந்த வருஷம் நமக்கு ஒரு மகனியர் தான் கிடச்சிருக்கார். வேறு என்ன சொல்கிறது, அவர் ஒத்துன்றது எங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய பாக்கியம். டிவிஜி மாமா ஒத்துட்டுருக்காருனாக்கா அவர் குருஜியில் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அவர் நான் கற்றுக்க முடியாது. எனக்கும் ரொம்ப வயசாகிடுது. அவர் வந்து மகனியர் அவருக்கு நம்ம கிடச்சிது அப்படின்னாக்க. அதனால் அதில் பார்த்துருப்பேன், நியூட்டையில் பார்த்துருக்கேன். என்ன போட்டிருக்கேன் அவர் என்னென்னவோ போடுவா எல்லோரும், அதெல்லாம் கிடையாது. சகலகலா வல்லவர்னு போட்டிருக்கேன். அவர் தான். இதை பற்றி நான் பேசுறதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அக்கேஷன் இருந்தது, சொன்னேன். அதை பற்றி என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, அன்றைக்கி அவருக்கு அவார்டு தரல. அவர் நிறுத்திடுவார். குருஜிக்கிட்ட என்ன ஒரு இதுனாக்க, அவரை பற்றி யாரும் நல்லதாக ஒரு வார்த்தை பேசப்பட விட மாட்டேன். அது விட மாட்டேன். நோ ஸ்டாப் அப்படிம்பார். வேறு ஒன்றும் சொல்ல வேணாம். குருஜி டிவிஜி ஒரு நல்ல மனுஷன், அது கூட சொல்ல மாட்டேன். எல்லாம் எக்ஸாஜரேஷன், டூ மச்பார். அது இன்றைக்கி அவர் அப்படி சொல்ல முடியாது. இவருக்கு அவர் ஆனர் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி. அவரை பற்றி 2 வார்த்தை பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. அப்புறம் எப்படி அவர் பதில் சொல்ல போகிறார்? அப்படியே ஒன்றுமே இல்லைன்னுவார், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னுவார். இல்லை சக்கரகலா வல்லவர்னு பாருங்க. எப்படி புரிய வைக்கிறது? என்ன மாதிரி ஒரு சாமானியனாக புரிய வைக்கணும். இப்போ இவர் இருக்கார், காமகோடி சார் இருக்கார். நான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறேன். அவன்கிட்ட போய்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்குது, ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் பார்க்குறேன். உடனே என்ன கேட்பார், என்ன ஆகணுமா? சரி, வாட் இஸ் யுவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு கேட்பேன். வாட் இஸ் யுவர் அதெல்லாம் வாட் இஸ் ஸ்பெஷலைசேஷனும் கிடையாது, எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எல்லாமே தெரியுமா? எப்படி உனக்கு எல்லாம் தெரியும்? நான் ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸா பட் மாஸ்டர் ஆஃப் நன். இதுதான் நம்மளுடைய ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட். அவர் வேலை கிடையாது, போயிட்டு வான்னு சொல்லிட்டார். இப்போ குருஜி யாருன்னு இன்டர்வியூக்கு போக மாட்டார், அவர் தான் எல்லாம் வந்து இது பண்ணுவார். ஆனால் சப்போஸ் குருஜி ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனார்னா காமகோடி சார் கேட்பார் குருஜியை, இந்த மாதிரி என்ன வாட் இஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன்? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்பார். என்ன இதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இருப்பார். சரி, நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்பார். சொன்னேன், சரி ஓக்கல். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இதை பற்றியெல்லாம். ஓக்கல்ல அங்கே இருக்கார். ஓக்கல்ல அதுக்கு மேலே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண முடியாத அளவில் ஓக்கல்ல இருக்கார். சரி, வயலின் அதுலேயும் மாஸ்டராக இருக்கார். மிருதங்கம் மாஸ்டராக இருக்கார். அவர் சொல்லணும்னா அவர் சிஷ்ய பரம்பரையை பார்த்தா நமக்கு தெரியும். மிருதங்கத்துலேயும் மாஸ்டராக இருக்கார். அப்புறம் போராத்துக்கு கொஞ்சம் பொழுது போகாத மாதிரி இந்த வயலாவா அதுவும் இதுவும் வீணையும் என்ன வச்சுருக்காரு, ஒன்றும் பாக்கி இல்லை. ஆமாம் இருக்குது. இதெல்லாம் சொன்னோடனே அப்போ என்ன சொல்லுவார்னா, அப்போ சொல்லுவார் காமகோடி சார் சொல்லுவார், ஓ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் இல்லையா?
அதுதான் அவருடைய விசேஷம். அதான் சகலகலாவல்லவருங்கிறது. ஆச்சா, இந்த பிரம்மச்சை போய் கேட்டுருக்கோம். நான் வந்து ஒரு 100 கச்சேரி கேட்டிருப்பேன் அவரது. ஆச்சா, அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும். சின்ன வயசில் எனக்கு சின்ன வயசு தானே கேட்டிருப்பேன். ஆனாக்கா என்னென்ன கேட்டால்னாக்கா ஒரு பெரிய வேடிக்கை எவ்வளோ இருக்குது அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கே இன்றைக்கி முடியாது. ஏன்னா எல்லோரும் இருக்கா இது பண்ணணும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன். அவர் பல டைமென்ஷன் இருக்குது அவருக்கு. ஆச்சா, அதில் என்னென்ன 2 ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இத்தனை பண்ணாலும் கூட அது வெளியில் வரைச்சே அது என்னவோ சுலபமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுவேன். ஆச்சா, தி ஸ்பான்டேனியிட்டி இருக்குது பற்றில சங்கீதத்தில் முக்கியமானது அதுதான். ஆச்சா, அந்த மாதிரி ஒரு 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 எடுப்போ ஒரு சங்கதியோ ஒரு நிரவலோ ஒரு ஒரு இது ஒரு ஸ்வரமோ எல்லாம் பண்ணினோம்னா அதுக்கு அவ்வளோ தெரியும். நமக்கு தெரிஞ்சவாளுக்கு தெரியும். நிறையா பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ். எவ்வளோ அவசியம் தெரியாது. ஆனால் பண்ணது வெளியில் ஒன்றுமே தெரியாது. அவர் பாடத்தை பார்த்தா சுலபமாக இருக்கும். ஓஹோ, நம்மளும் பாடலாம் போல் இருக்கு அப்படின்னு தோணும். ஆச்சா, அதுதான் அது. அதில் ஒரு ஓவரால் சர்வலோகம் அப்படி இருக்கும். அது வந்து பிரமிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆச்சா, எல்லாத்தையும் விட இன்னொன்று எடுத்து பார்த்தாக்க கையை எல்லாத்தையும் விட பிரமிக்கிற மாதிரி என்னன்னு கேட்டாக்க லெக் டம். இப்போ சொல்கிறேன் லெக் டம். எனக்கு நான் ரொம்ப அதில் இப்போ எல்லாம் மற்றெல்லாம் எல்லோரும் தெரிஞ்ச சமாயம். இதை நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. லெக் டம்னாக்கா எல்லோரும் பண்ணுவாள். ஆச்சா, கொஞ்சம் லெக் இருக்கும், கொஞ்சம் டெம் இருக்கும், மாறி மாறி இருக்கும். லாப் சைடாக போயிடும். சிலது நம்ம ரொம்ப டெம்மாக இருக்கும், சிலது ரொம்ப லெக்காக இருக்கும், ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் அவர் லெக் டம் பண்ணார்னா இப்படி ஒரு ப்ரப்போர்ஷன் இருக்கும். ஆச்சா, லாஸ்ட் அவர் லெக் டம் நான் கேட்டது மறக்கவே முடியல. இன்னி வரைக்கும் மறக்க முடியல. தானம் தான் ஒரே வார்த்தை. தானம் லெக் டம் பண்ணு. ஆச்சா, தானம் லெக் டம்னா நமக்கு ஏதோ ஓரளவுக்கு தெரியும். தானம்லாம் தெரியும், கேட்டுட்டு இருக்கோம். பட்டு அது என்ன இருக்குது அந்த 12 விதமான தானத்தையும் சொல்லி அதுக்கு கம்ப்ளீட் ஒவ்வொன்றுக்கும். ஆச்சா, முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் அது ஸ்வரூபத்தையும் சொல்லி, ஆச்சா, லட்சணத்தையும் சொல்லி அதுக்கு கூட மிருதங்கத்தையும் வாசிக்க சொல்லி, நடேசன் வந்திருந்தான், விஜய் நடேசன் வந்திருந்தான், கூட மிருதங்கத்தையும் வாசிக்க சொல்லி. ஆச்சா, அன்றைக்கி 2.5 மணி நாடி ஒரு லெக் டைம் அப்படி கேட்டுது. குருஜாச்சி மாமி வந்தாலும் தெரியாது. அன்றைக்கி எனக்கு வந்துடுவா, எப்போ வருவா. மாமி வராமல் நடக்காது எதுவுமே. அன்றைக்கி வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அது நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க, நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 வருஷமாக லெக் டம்லாம் கேட்டுன்னு தான் இருக்கேன். ஆனால் அது ஒரு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லெக் டம். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் இருந்தது அதில். அண்ட் என்னன்னாக்க அந்த 12 விதமாக ராகத்தில் தான் பாடினார். ஆச்சா, பார்த்துக்கோ. 12 அதை நம்ம எனக்கு என்ன மாதிரி ஆளுக்கே புரிய வச்சாருன்னு பார்த்துக்கோல எப்படி இருக்கும் அது. அது மாதிரி அது இதனால் என்ன சொல்லுவாருனாக்க, வாட் எவர் இ டச்சஸ் டேர்ன்ஸ் கோல்டும்பா. அதுதான் சகலகலா வல்லவர். ஆச்சா, அவர் வந்து நம்மளெல்லாம் இதை அங்கீகரித்து இதை வந்து ஏற்றுக்கிறது நம்ம பெரிய பாக்கியம். சரி, இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு கொடுக்கச்சே விருது கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோ. இந்த விருதை கொடுக்குறவர் யார் அதை பார்க்கணும் இல்லையா? விருதை யார் கொடுத்துரு எல்லாரும் கொடுத்துட முடியுமா? கொடுக்க முடியுமா? அதுதான் பார்த்தாக்க அது தோணித்து அவரும் ஒத்துட்டார். ப்ரொஃபஸர் காமகோட்டி. ஆச்சா, ப்ரொஃபஸர் காமகோட்டி வந்து இந்த விருதை கொடுக்குறேன், சீஃப் கெஸ்ட்டாக இருந்து விருது கொடுக்குறேன்னு சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய இதாக இருந்தது. என்ன காரணம்னு கேட்டால் சொல்லுங்க. பல காரணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ மயிலாப்பூரில் காமகோட்டியை பற்றி நான் பேசுகிறதுங்கிறது சரிப்படாது. எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு. ஆச்சா, இருந்தாலும் என்னுடைய இதை சொல்கிறேன். ஆச்சா, அவரை பார்க்கச்செல்லாம் அவள் அப்பா வீணாதன் ஞாபகம் தான் நமக்கு வரும் இல்லையா? எப்போ பார்த்தாலும் அவரை பார்த்தா வீணாதன் ஞாபகம் வரும். ஆச்சா, அப்படி ஒரு மகான் அவர். ஆச்சா, பரமாச்சாரியாருக்கு அவர் பக்தின்னு சொல்லவே முடியாது. அது மாதிரி கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் மேலே தாண்டின இதில் இருந்தார். ஆச்சா, அப்படி இருந்தார். ஆச்சா, அவருடைய அதே மாதிரி ஹி வில் ஆல்சோ கால் அ ஸ்பேட் தாங்கிக்கவே மாட்டார். அந்த குணங்கள்லாம் அப்படியே பரிபூர்ணமாக அவருக்கு காமகோடி சாருக்கு வந்திருக்கு. ஆச்சா, மனசில் பட்டதை வெளில சொல்லிவிடுறார். ஆச்சா, இதை பற்றி நான் ஊருக்குள்ளே போகக்கூடாது, ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் ஆகிடும், வேணாம் சொல்ல வேண்டாம். ஆனால் மனசில் பட்டது எது சரியோ அவள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தது தான் நினைக்கிறேன் நான். ஆச்சா, அவள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தது தான் எல்லாமே இல்லையா? அதை சொல்லிடுறேன். ஆச்சா, he is a bulwark of our tradition, our culture, எல்லாமே end of the day எல்லாம் பக்தி பேஸ்டாக இருக்குது. ஆச்சா, அதை வந்து அவர் ஆதரித்து பண்ணுறது எங்கள் மாதிரி இருக்கவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்குது. இப்போ we are under lot of threat from various kinds of forces. ஆச்சா, அதெல்லாம் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதோட இப்படி உள்ளவா காட்டுற லீடில் நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? அது மாதிரி அப்படிப்பட்டவர். ஆச்சா, நமக்கு வந்து மியூசிக்கும் சயின்ஸும் வெரி க்ளோஸ்லி லிங்க்டு உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் அதில் எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது, கான்ட்ரடிக்ஷனும் கிடையாது. அவள் பரம்பரை அப்படி. அவர் இன்றைக்கி பண்ணிட்டுருக்கிற காரியம் நம்ம சங்கீதத்துக்கு சங்கீத உலகத்துக்கும் அவ்வளோ தேவையாக இருக்கிற காரியத்தை அவர் பண்ணிகிட்ருக்கார்.
ஆச்சா. அதனால அவர் எப்படின்னா அதையும் சொல்லிடணும் இல்லையா, ஒரு எல்லாம் சொல்லுவேன், ஐ எம் பிஸி அப்படிம்பேன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிஸினா இன்னும் தெரியாது. ஆச்சா, பிஸி, ஐ ஹேவ் பிஸி ஷெட்யூல் அப்படிலாம் சொல்ல வேண்டியதாக நான் கூட சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம். ஆனால் என்ன, ஒரு நாளைக்கு இவர் 4:30 மணிக்கு கிளம்பி போனார். கார்த்தால் 4:30 மணிக்கு கிளம்பி போனார். ஆச்சா, ராத்திரி 9:30 10:30 கூட வந்துக்கே சொல்ல, நான் இன்னும் ஆற்றுக்கே போகலைங்கிறேன். ஆச்சா, ஐ எம் ஃபார்ச்சுனேட் டு பி இஸ் மோரல் இஸ் நெய்பர். ஆச்சா, நான் சிஐடி காலையில் தான் இருக்கோம், 2 பேரும் இருக்கோம். அவர் திரும்பியே ஆற்றுக்கு வரல. அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்படி ஒரு ஷெட்யூல். ரெண்டாவது இன்றைக்கி கூட நமக்கு வந்து வி மஸ்ட் கவுண்ட் அவர் செல்ஃப் லக்கி. என்னென்னங்க சொன்னார், 99% வந்துடுவேன், ஆனால் 1% அங்கே மினிஸ்ட்ரியில் சொல்லி கூப்பிட்டுட்டா நான் எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னார். நியாயம், ஏன்னா நம்ம வந்து புதன்கிழமை வச்சுட்டோம், மிடில் ஆஃப் தி வீக்கில் வச்சுருக்கோம், அதனால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. எல்லாம் என்ன பண்ணுனாக்க ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ரேயர்ஸ் தான். எல்லோரும் இந்த ஹோல் ராமபத்ரன் ஃபேமிலி, ரமேஷ், நான் எல்லாம் ப்ரே பண்ணிட்டே இருந்தோம். வந்துடணும் கரெக்டாக வந்துடணும். அதே மாதிரி வந்துவிட்டார். ஆச்சா, அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கிற வந்து இது கலந்துன்னு நம்மளை ஆனர் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம். ஆச்சா, அதே மாதிரி அவர் இது பண்ணிவிட்டார், ஆனர் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோ. அப்புறம் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு யாராவது வேணாமா அப்படின்னு பார்த்தாக்க பக்கத்தில் ஒரு நெய்வேலி போயிருக்கார். சங்கீதத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அவரோட யாராவது இருக்குமா? இருக்கா சொல்லுவோம். சங்கீத வித்வானை பற்றியோ சொல்கிறதுக்கு அவர் யாராவது இருக்காதா? ஓகே. அதனால் அவர் வந்திருக்கார். அவருக்கு வந்து ப்ரீஃபாக ஒன்று சொல்லிடுறேன். எனக்கு அவள் 2 பேரை பற்றி விவரமாக சொல்ல வேண்டியிருந்தது. இவரை பற்றி எல்லோரும் தெரிஞ்சது நம்ம சொல்கிறேன். என்னென்னு கேட்டால், முன்னெல்லாம் நம்ம நெய்வேலின்னு கூகுள் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, 15 வருஷம் முன்னால் நெய்வேலியும் போட்டால் நெய்வேலி கிரேட் கார்பரேஷன் தான் வரும். இப்போ நெய்வேலின்னு போட்டால் நெய்வேலி கோபாலகிருஷ்ணன் தான் வருது. என்எல்சி காணாத போயிடுது. அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆச்சா, இருக்கட்டும். என்எல்சியே காணாத போயிடுது. அந்த மாதிரி ஆகிடுது. அவருடைய கண்ட்ரிபியூஷனை பற்றி சொல்லவே முடியாது. யோமன் கண்ட்ரிபியூஷன். ஆச்சா, அவர் சிஷ்யகுலம் பறந்து இருக்குது. ஆச்சா, பறந்து இருக்குது. உலகம் முழுக்க சிஷ்யகுலம் இருக்குது. அது வந்து எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் ஏன்னாக்க நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்னதை ப்ராமிஸ் கீப் பண்ணணும் இல்லையோ. என்னென்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடித்தா தான் மற்ற ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு அப்புறம் வந்து சங்கீத கச்சேரி கேட்க முடியும். ஆச்சா, அதனால் வந்து அவள் 2 பேரை பற்றி விசமாக சொல்ல வேண்டியிருந்தது. நம்ம இது பரவாயில்ல, அதனால் வந்து பண்ணலாம். அடுத்தது நமக்கு நட்ராஜ் வந்திருக்காரு. அவர் போன வருஷமும் வந்திருந்தார். போன வருஷம் வந்து அவர் நான் அகெயின் மயிலாப்பூரில் நட்ராஜை பற்றி நான் பேசினேன்னா அப்புறம் என்னை யாராவது அடிக்க வந்துடுவா. ஆச்சா, there is nothing to say about him except only one thing. when he was the MLA in மயிலாப்பூர், அவர் அந்த முண்டக்கண்ணம்மன் கோலத்தில் அவர் ஒரு ஆஃபீஸில் யார் வேணால் எப்போ வேணால் உள்ள போகலாம், போய் அவருடைய ப்ராப்ளம் கிரீவன்ஸை சொல்லலாம். அண்ட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ரிசால்வ்ட். ஆச்சா, அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ஹவுஸ் வச்சுருந்தார். அவர் ஓப்பன் ஹார்ட் ஓப்பன் ஹவுஸ் வச்சுருந்தார். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து இதில் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபெலிசிட்டேஷன் வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆச்சா, அப்புறம் யார் இருக்கார், கிளீவ்லண்ட் சுந்தரம். அவரை பற்றி இவாளை பற்றியாவது நான் நெய்வேலி மயிலாப்பூர்னு பேசணும், சொல்லாமான்னு. அவரை பற்றி நான் என்ன சொல்ல முடியாது. குளோபல்னால் ரியலி குளோபல் ரீச். ஆச்சா, குளோபல் ரீச்சில் நம்ம சங்கீதத்தை அதுக்கு குளோபல் ப்ரெசன்ஸ், குளோபல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து, ஆச்சா, எல்லோரும் பண்ண ஒரு 5 பேர் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு. அதில் இப்போ லீடிங். ஆச்சா, கிளீவ்லண்ட் ஆராதனா. ஆச்சா, பண்ண இதுக்கு கிளீவ்லண்ட் ஆராதனா தான் ஹியூமன் சர்வீஸ். ஆச்சா, அதை பற்றி அது அகெயின் அதை பற்றி சொல்கிறதுனாக்க ரொம்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அதனால் அதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஆச்சா, அப்புறம் இது வந்து இப்போ வந்து அவருடைய ராமபத்ர மாமாவுடைய கடைசி தம்பி வந்திருக்காரு. ஏன்னா அவள் ஃபேமிலி மெம்பர் யாராவது ஒருத்தர் இருந்து இது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம், பண்ணோம். ஒன்று. ரெண்டாவது அவருக்கு ஒரு வேலை வச்சுருக்கேன், கடைசியாக அதை சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்கணும். ஆச்சா, அவர் வந்திருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு கிளிட்டரிங் கேலக்ஸி ஆஃப் டாப் பீப்புள், குட் பீப்புள் எல்லாம் வந்து இவாளெலாம் வந்து இந்த ராமபத்ரன் அவார்டு அவரோட என்ன குட் பீப்புள்னு சொல்கிறதுக்கே இல்லை. அப்படி இருக்கார் ஒருத்தர், நான் சொன்னேனே, அவரோட சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. அதனால் கேன் வி கெட் ஸ்டார்டட் வித் ஆனரிங் தி before we start honoring our guests, 2 girls who sang beautifully.
I welcome Raghu Tata to honor Kamakoti sir. And I call upon Pacha Tata. I would like to call upon Srinivasan Mama. Sorry, Srikant Mama on dais. I would like to call upon Rajan Mama on dais. So now the formal honoring function, okay, award will be given. So before Mr. Kamakoti will hand over the award, I will read the citation, okay. Can you read the Bridu citation? Yes. Bridu Tamarapatra, Dr. Tirupunithura Vishwanatha Gopalakrishnan, born in Tirupunithura on June 11, 1932, hails from a family of more than 200 years of musical lineage. He has the unique distinction of being an acclaimed vocalist in both Carnatic and Hindustani styles and a mridangist par excellence. He is also the first and only musician to have performed all the three styles on a stage, on record. Dr. TVG is adept in playing violin, viola, and veena. The premier disciples of Padma Bhushan, he is the premier disciple of Padma Bhushan Chambai, Sri Vaidyanatha Bhagavatar, with complete discipline, concentration, and aplomb. He maintains the purity of Carnatic and Hindustani renditions and an uncompromising adherence to traditions in both the systems. Dr. TVG learned Mridangam from his uncle, Sri T.G. Narayan Swami Iyer. Dr. TVG stands out as a complete musician, a heady mixture of versatility, creativity, and vision, all encapsulated in one man. Can you believe it? All encapsulated in one man. Okay, one man. Gifted with a mellow bass voice, capable of a panoramic range, Dr. TVG has successfully molded his voice into a medium which can weave a spell of sonic beauty during his vocal concerts. Spontaneity is the key to everything that Dr. TVG does on stage. The original innovator of Indian jazz and a true ambassador of Indian music and culture, Dr. TVG has traveled across the globe and performed with the stars like George Harrison, Dave Brubeck, Billy Preston, Pandit Ravi Shankar, Bob Dylan, and others. He has more than 5 decades of milestone world tours that stand testimony to his illustrious cultural ambassadorship and his mission to take Indian music to the world stage. Dr. TVG has created a new dimension in all areas of Mridangam as a performing art, accompaniment, solos, ensembles, compositions for dance, theatre, and even films. He produces the most rapturous musical sensations and experiences through his superlative Mridangam. He is also an innovator in the art of making instruments. This many may not know, we put it, okay. Even from his early teens, Dr. TVG has been involved in teaching talented, underprivileged students from different segments of society to find a career in music-related professions. He has been unique in having spotted so many prodigies and talents in music
and has successfully introduced a large number of performing artists to the world of music. Dr. TVG is a dedicated scholar who was granted a doctorate by the Bharatidasan University for his research on Layatvam in Carnatic music. Okay. In recognition of Dr. TVG's multifaceted contributions to the field of music, numerous accolades have come his way from Sabhas, central and state governments. The feather in the crown being the honorary Padma Bhushan in the year 2012. Okay. For the contributions of this Sakalakala Vallavar, I think nobody will quarrel with this word. Okay. For the contributions of the Sakalakala Vallavar, we humbly present the Vellur Ramabhadran Award on this Wednesday, the 12th February 2025. வாங்க ஆமாம் அவர்தான் நீ சொல்றியா வா ப்ளீஸ் கம் இது 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 தரணுமே முடிஞ்சோடனே நீ பேசிட்டு போகிறது அவர் கொடுத்துடல கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ப்ளீஸ். ஆமாம். எல்லாரும் நமஸ்காரம். ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா. வெல்லூர் ராமபத்ரன் சாரை பற்றி நாங்களாம் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து அவரோட வாத்தியத்தை கேட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக ஸ்வேதா இன்றைக்கி ஆரம்பித்தா சுகசுகா மிருதங்க தாளமும் நிஜமாகவே ஒரு சுகமான ஒரு மிருதங்கம். எங்களுக்கு நம்ம பரீட்சைக்கு படிக்கிறதெல்லாம் வெள்ளூர் மாமாவை நினச்சிக்கிறது. ஏன்னா அந்த கச்சேரிக்கு முன்னாடி ஒரு டென்ஷனே இருக்காது. ஜாலியாக ஏறுவார், ஸ்ருதி அங்கே தான் ஸ்டேஜில் சேர்ப்பார். அது என்னமோ அவர் கைவாக ஒரு ஜஸ்ட் வித்தின் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஸ்ருதி பர்ஃபெக்டாக சேரும். முன்னாடியும் நான் நிறையா தடவை இந்த மைசூர் ஆசிரமத்துக்கு அவர் கச்சேரிக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தேன். ஏன்னா தாஸ் பிரகாஷில் தங்கியிருந்தாரப்போ ஒரு கச்சேரிக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோ ஒன்றும் இருக்காது. நேராக கச்சேரிக்கு போவார், அப்படியே மிருதங்கத்தை எடுத்துன்னு போவார். அங்கே தான் இது பண்ணுவார், அங்கே தான் ரவை வைப்பார். பிரமாதமாக இருக்கும் வாத்தியம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது சர்வலகுன்னு இது பேரை வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சர்வலகுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம். குறிப்பாக நான் வயலின் கற்றுனேன் ரொம்ப நாள். ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, அது வேறு விஷயம். பட் ஆனால் கற்றுன சமயத்தில் ஒரு 3 ஸ்வரத்தை கொடுப்பார். சரிகமா சாலேண்டு மாக்குள்ளே ஒரு 4 ஆவர்த்தனை வாசிமார் வாத்தியாரங்க சிஎன் சந்திரசேகரன் சார். அப்போ தான் சர்வலோகம் எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது நமக்கு புரியும். இந்த அமேசிங் அது. அதில் அதே ஒரு நடையை கண்டினியூஸாக ஒரு 4 ஆவர்த்தனம் அப்படியே க்ளீனாக அப்படியே போகும். அப்படியே ஒரு சமங்குடி மாமா சொல்லுவார், அப்படியே காவேரி அழகாக ஓடுண்டா அப்படின்னார். ஒரு இடைஞ்சல் இருக்காது, ஒரு இது இருக்காது. அது ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ். அந்த ஒரு சுகம் நிறையா பேர் கேட்டிருக்கோம். ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு கேட்டிருக்கோம், வாய்ப்பாட்டு கேட்டிருக்கோம். அந்த ஒரு கம்ப்ளீட்லி அன்அஸ்யூமிங் அப்பேற்பட்ட ஒரு மகா வித்வான். அது குறிப்பாக நான் இப்போ சாட்ஜிபிடியில் கேட்குறது இவளை பற்றி என்னென்னு அழகாக இப்போ ஆக்சுவலாக மீட்டாக ஒரு பிரமாதமான ஒரு இது கொடுத்தது. வாட் ஷுட் ஐ டாக் அபவுட் ஸ்ரீ வெல்லூர் ராமபத்ரன் சார் அப்படின்னு போட்டால் அழகாக அதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இது இன்னோவேட்டிவ் பிளேயிங் ஸ்டைல்,
Ramabhadran is known for his unique and innovative playing style which blends traditional techniques with modern flair. And important, it also told that long நிறைய கொடுத்தது. Ramabhadran is known for his exceptional skill, tone and control on the mridangam, which has earned him widespread acclaim and recognition in the Carnatic music community. அதோட டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கு. மீட்டா ஹஸ் டன் அ வெரி கிரேட் ஜாப். ஸோ இன்றைக்கி அதான் மாமாட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி அவார்ட்லாம் வாங்க முடியாது, கொடுக்காது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னை கூப்பிட்டு இந்த அவார்டை கொடுக்க சொன்னதுக்கு வெல்லூர் ராமபத்ரன் சாரை ரொம்ப நினச்சிக்கிறோம். நிறையா ஒரு டென்ஷன் ப்ரோன் மூமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கும் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற டைமில் கர்நாடக சங்கீதம் ரொம்ப நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. அந்த பல கச்சேரிகள் நம்ம கேட்டதில் ராமபத்ரன் சார் கச்சேரி நிறையா கேட்டிருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதியை தேடி போகிற எல்லா இதயங்களுக்கும் இது மாதிரியான ஒரு சங்கீத வித்வான்கள் பண்ண பெரிய சேவை. இதெல்லாம் ஒரு பாடுறது வேறு, பின்னாடி பக்கவாத்தி வாசிக்கிறது, இட்ஸ் ஆல்சோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் சேவை தான் அது நமக்கு. பட் அது ஒரு பெரிய இட் ஹஸ் பீன் அ கிரேட் ட்ரெஷர் ஃபார் அஸ். அவரோட இந்த அளவு இந்த 2016 அவர் லிஸ்ட்டு படித்தார். வருஷம் இது நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். இது பல ஆண்டுகள் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன், பிரகலாத் இருக்கான். இதை கண்டினியூ பண்ணணும், இதே ஸ்பிரிட்டோடு இதை கண்டினியூ பண்ணணும். நாங்களாமே என்னால் முடிஞ்ச அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறோம். அடுத்தது நம்ம சகலகலா வல்லவரை பற்றி பேசினா தான் இங்கே வந்தோன்னே ஹீ ஜஸ்ட் ப்ரெசன்டட் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு டூ வித் டோன் அண்ட் மியூசிக். ஸோ அவர்கிட்ட ஒன்று தான் கேட்டேன், எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ, உங்கள் வயசில் இதே எந்தூசியாசம் இன் அகாடமிக்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு. பிரஷ்னோத்தர மாலிகாவில் ஆதிசங்கரர் கோ குருஹு அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகத தத்துவா சிஷ்யஹிதாய உத்தியதா சததம். முழு நாலேஜ் வேணும், அறகுறையாக இருக்கக்கூடாது. அதிகத தத்துவா சிஷ்யஹிதாய உத்தியதா சததம். சிஷ்யன் முன்னுக்கு வரணும்னு எப்போதும் பாடுபடணும். ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டுன்னு இருக்கணும். அதான் இப்போ நான் ஐஐடியில் ரெக்ரூட் பண்ணுறதே கூட ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டுன்னு இல்லைன்னா நோபல் ப்ரைஸ் ஆகனா கூட எனக்கு வேண்டாம். ஸ்டூடெண்ட் தான் முக்கியம், சிஷ்யன் முக்கியம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதில் இன்றைக்கி சார் சாரோட நிறைய கச்சேரி நம்ம பார்த்துருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். அதுலேயும் குறிப்பாக எங்கள் எம்எஸ்டி சாருக்கு நான் என்னோடய பரமகுரு. அதுதான் ஒரே பெருமை எனக்கு. வயலினில் இன்னமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. அதில் சார் நிறையா மிருதங்கம் எம்எஸ்டி சாருக்கு வாசிச்சிருக்கார். அஃப்கோர்ஸ் பாலமுரளி, டிவிஜி, எம்எஸ்டி சார் தான் ரொம்ப பயங்கர மேக்னம் ஓப்பஸ் கச்சேரி. அதில் ஒரு ரெக்கார்டிங் பவனுத்தக்கு, அது எம்எஸ்சி சார் ஸ்வரத்தை வாசித்தா இவர் சவால் ஜவாப் மாதிரி. அதுலேயே இந்த கப்பகரிசா இது மோகனம் கப்பகரிசானா அழகாக கப்பகரிசா அதை ஃபுல்லாக அப்படியே இந்த ஸ்வரம் மாதிரியே வாசிச்சுன்னு வந்திருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி சில அமேசிங் திங்ஸ். அப்புறம் அந்த காலத்துலேயே நிறையா கெமிக்கல்லாம் வச்சு இந்த தோலுக்கு பதிலாக வேறு தொப்பி வச்சு இதெல்லாம் நிறையா ரிசர்ச், அதாவது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். எதையுமே அதாவது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் இது ஒன்றும் கிளாப்ஸுக்காகலாம் நான் வரல, என்னோடய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் டிவிஜி சாரோட கிளியர் மெசேஜ். அன்றைக்கி நான் ஏதோ புதுசாக ட்ரை பண்ண போகிறேன், வந்தது வராது, சேராது எல்லாம் பார்த்துப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு வெரி கிரேட் அப்ரோச். அது ஒரு ஆஸ்பைரிங் மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்திருக்கு. ஆனால் முதல் கச்சேரி நான் ரொம்ப பிரமித்தது சங்கரன் நம்பூதிரி. இத்தினூண்டு பையன் அவரை மார்னிங் ஸ்லாட்டில் மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் கொண்டு அவரை ஏற்றி உட்காந்து வச்சு ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் வாசித்து, அது க்ஷீரசாகர பாடினா எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. அது ஒரு அழகாக அதுக்கு ஒரு இது கொடுத்து அந்த அவர் சிஷ்யனை எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வரணுங்கிறதுல ஐ திங்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் மாமா. உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விட எத்தனை வேணால் வல்லவனாக இருக்கலாம். அதான் ஒரு அழகான ஒரு தமிழ் இருக்க, ஆடின ஆட்டம் அடங்கும், ஓடின ஓட்டம் ஒடுங்கும், கூடின கூட்டம் சொல்லும் நீ உலகத்திற்கு எவ்வளவு மகத்துவம் என்று அப்படின்னு நம்ம எவ்வளவு சிஷ்யாவை நம்ம உருவாக்குறோமோ அதுதான் நம்ம இந்த நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம பண்ணுற சேவை. இதுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப ஹேட்ஸ் ஆஃப் மாமா. நீங்கள் இதே இன்ஸ்பிரேஷனோடு எங்களுக்கு இருக்கணும். அகெயின் திருப்பியும் சொல்கிறேன், உங்கள் வயசில் எங்களுக்கு இதே ஒரு எனர்ஜியோட ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுற ஒரு ஆட்டிடியூட் எங்களுக்கு வேணும். ஸோ இன்றைக்கி சாருக்கு இந்த இது பண்ணுறது, குறிப்பாக வயலின், வயலா, வாய்ப்பாட்டு, மிருதங்கம்,
தாண்டி கீபோர்டு, அப்புறம் இது லெக் டம்ஸ் அவர் பண்ண லெக் டம்ஸ் எவ்வளோ, அப்புறம் அவரோட பிஹெச்டி ரிசர்ச்சு, அதுக்கப்புறம் வாய்ஸு, டோனல் எதையும் விட்டு வைக்கலை. அதான் எல்லாத்துலேயும் மாஸ்டர். அவர் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி. ரொம்ப நன்றி மாமா. குறிப்பாக நான் வந்து இந்த டிசம்பர் ஜனவரி சீசனில் எந்த சபா கூப்பிட்டாலும் நான் சீஃப் கெஸ்ட் ஒத்துன்ட்டேன். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா, எனக்கு சிஷ்யகுலமும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான், நெய்வேலி சாரும். குறிப்பாக எப்போயோ நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் போயின்னு இருக்கட்டே சொன்னேன், எப்படி மாமா சேர்த்துல சிஷ்யன் எப்படி சார், எவ்வளோ சிஷ்யன்லாம் இருக்காருன்னா, எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுறா, 9வது வந்தோடனே ஏதோ ஸ்கூல் இருக்குது, ஜேஇக்கு படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு பாட்டை நிறுத்திடுறான்னு. ஸோ இந்த கலை அழியறதுக்கு ஜெய் ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போன வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் அட்மிஷன் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். அதில் வந்து ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு சாம்பியன் வந்தால், இல்லை அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருந்தாங்களோ, அவளுக்கு ஜெய் அட்வான்ஸ் பாஸ் பண்ணோம். பட் கொஞ்சம் லோ ரேங்க்ஸ் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, தேல் கெட் அன் அட்மிஷன் இன்டு ஐஐடி. அதனால் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் அட்மிஷன் ஆரம்பித்தோம். 5 நேஷ்னல் சாம்பியன் கிடைச்சா. இப்போ இந்த வருஷம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு இதுவாக ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் எக்ஸலன்ஸ் அட்மிஷன் இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ஜூலை வர செமஸ்டர்லேருந்து இருக்குது. அதில் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோ பி கிரேட் வாங்கியிருந்தாலோ, சிசிஆர்டி ஃபெலோஷிப் வாங்கியிருந்தாலோ, அதே மாதிரி நிறையா புரஸ்கார்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஒன்லி ஃபார் கர்நாடிக் மியூசிக், இந்துஸ்தானி மியூசிக், ஃபோக் அந்த ஆல் இண்டியா கிரேடேஷனில் அந்த காம்படிஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே, ப்ளஸ் டான்ஸு, லிட்ரேச்சர், இது மாதிரி ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்காக 34 சீட். அதில் வந்து 17 சீட் ஒரு கோர்ஸுக்கு 2 சீட்டு, 17 சீட் ஃபார் ஜெண்டர் நியூட்ரல், 17 சீட் ஃபார் லேடிஸ். நீங்கள்லாம் சொல்லுங்கள், ஸ்வேதாலாம் இருந்தால் கை தட்டுங்க அதுக்கு. ஸோ 17 சீட் ஃபார் லேடிஸ். இது வந்து வி ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ எங்கள் ஐஐடி மெட்ராஸ் அலுமினை ஒரே ஒரு சங்கீத கலாநிதி சௌமியா வண்டி தான். ஆனால் இன்னும் அடுத்த ஒரு 30 வருஷத்தில் ஒரு 4-5 சங்கீத கலாநிதி வந்தால் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். அதுக்கு என்னோட சதாபிஷேகத்துக்கு ஒரு 5 சங்கீத கலாநிதி ஐஐடி அலுமினஸ் வந்து கச்சேரி பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ இதில் என்னென்னா, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவுட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது கீதையில் சொன்ன மாதிரி சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமபாவத்தில் பார்க்கறதுக்கு அது ஒரு பெரிய மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணிடுது. கிரிக்கெட் விளையாடுறா, ஃபஸ்ட்டு பிரகலாத் இருக்கான், ஃபஸ்ட்டு பாலில் 6 அடிக்கிறான், எல்லோரும் ஒரே ஓஹோங்கிற, அடுத்த பால் அவுட் ஆனோன்னு தண்டங்கிறான். அதே மாதிரி முதல் பாட்டு நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக அமையிடுது, ஆஹா ஓஹாங்கிற, அடுத்த பாட்டு கொஞ்சம் இழுக்கிடுது, இல்லைப்பா என்னப்பா ஒரே கச்சேரின்னு. ஸோ வித்தின் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக ஒரு பீக், இன்ஸ்டன்டேனியஸாக ஒரு டெப்த். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அது எல்லாம் அப்படியே தாங்கிட்டு அதை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு மெச்சூரிட்டி குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கிறது சின்ன வயசுலேயே. அதே மாதிரி இட்ஸ் ஆல் அப் டு அக்யூரேட் பர்ஃபார்மன்ஸஸ். இப்போ நிறையா காம்படிஷன்ஸ் நடக்கிறது, நிறையா சார்லாம் ஜட்ஜாக இருந்திருக்காங்க. ஒரு ஸ்மால் எரர் வந்ததுன்னா அதில் அந்த ப்ரைஸ் போய்டுது. ஸோ அது இந்த எரர் இல்லாமல் நம்ம பண்ணணுங்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்க்கு, ஒரு இன்னோவேஷனுக்கு, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்புக்கு இதெல்லாம் வெரி டிசைரபிள் குவாலிட்டிஸ். யூ ஷுட் பி அக்கஸ்டம் டு ஃபெயிலியர்ஸ், யூ ஷுட் டேக் ஃபெயிலியர் அண்ட் சக்ஸஸ் இன் த சேம் வே. சக்ஸஸ் வந்துடுத்து உடனே ஒரு மனசில் ஒரு அகங்காரம் வந்துடுத்துன்னா போயிடும். அதான் அதுக்கு தான் இப்போ சாரோட பேசியிருந்தேன். எங்கள் அப்பா வந்து, அப்பாவோட ப்ரொஃபஸர் வந்து டிஎம்பி மகாதேவன், அவர் வந்து ராமாயணம் முழுசாக சொல்லு, எவ்ரி சண்டே வந்து சங்கர விகார்னு அயனாவரத்தில் சொல்லுன்னு சொன்னார். அப்பா உடனே பெரியவாள்கிட்ட போயிட்டு இது மாதிரி ஏதோ விஷ்ணு புராணம் ஒரே ஒரு குச்சையில் உப்பாக்கியானோ இது மாதிரி இருந்தால் 1 நாள் 2 நாள் சொல்லிட்டு முடிஞ்சிடும், ராமாயணங்கிறது 5 வருஷம் போகும், இது நல்லபடியாக சொல்லி முடிக்கணும்னா. பெரியவா சொன்னால் நன்னா சொல்லுவேன். அது 3 விதம் உண்டு, கதை சொல்கிறவன், கதை பண்ணுறவன், கதை அடிக்கிறவன் 3 உண்டு. கதை சொல்கிறவன் வந்து புஸ்தகத்தில் இருக்கிறத அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான், கதை அடிக்கிறவன் புஸ்தகத்தையும் சொல்லுவான், கொஞ்சம் கதை பண்ணுறவன் புஸ்தகத்தையும் வைப்பான், கொஞ்சம் ஊர் கதையும் சேர்த்துப்பான். கதை அடிக்கிறவன் ஊர் கதையை ஒண்டி சொல்லுவான், புஸ்தகத்துக்கே வரமாட்டான். நீ கதை சொல்லு, முதல் அட்வைஸு. அடுத்தது இதெல்லாம் சொல்லி முடிக்கிற அன்றைக்கி, பட்டாபிஷேகம் அன்றைக்கி நல்ல யாராவது ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு
இதில் கழுத்தில் ஒரு மாலையை சுற்றி பூ மாலையை சுற்றி மகாதேவன் பற்றி உயர்வாக பேசுவான். அன்றைக்கி கொஞ்சம் தலை சுற்றும், அதுக்கப்புறம் படிப்பு வராது, ஜாக்கிரதையாக இருந்தார். ஸோ அந்த அகங்காரங்கிறது வரக்கூடாது. இதெல்லாம் இந்த 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 பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்டில் தெரிஞ்சிடும். அதாவது எனக்கு க்ஷீரசாகர் எங்கள் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தார். அதில் தாரகராமாவில் மத்தியமம் மட்டும் போடணும். மத்தியமம் மட்டும் போனாலும் நாங்கள் உடனே வாசிச்சிட்டோம். இப்போல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம். நன்னா வந்தது, கையில் வாசிச்சாச்சு. அடுத்தது அப்படின்னுட்டு அவர் பஞ்சமம் மட்டும் வாசித்தார். பஞ்சமம் கொஞ்சம் தடவினோம், வாசிச்சிட்டோம். ஒரு 4-5 தடவை ப்ராக்டிஸ். அடுத்தது மேல் சஜ்ஜம் மட்டும் ஒன்று வாசித்தார். அது இன்னி வரையில் வரல, நம்ம தான் வரப்போகிறது. அதுக்கப்புறம் இது சஜ்ஜம் உனக்கு நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறேன், இந்த எம்எஸ்டி ரெக்கார்டை கேளுன்னார். அவர் சஜ்ஜத்துக்கு மேல் மத்தியமம் மட்டும் ஒரு புது போட்டார். ஓகே. ஸோ கட்டுறது கைமண் அளவு, கல்லாதது உலகளவுங்கிறது சொல்லி கொடுக்கறது பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் இதுதான். அதனால் இந்த 2 அட்மிஷனும், இந்த 2 இதில் ட்ரெயின் ஆன குழந்தைகள் ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்தால் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டுக்கே ஒரு புதிய பொலிவு வருங்கிறது என்னோட எண்ணம். அதனால் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால் குறிப்பாக இங்கே வந்தவா பேரன் பேத்தி இருக்கும், பாட்டிகள் லெவலில் பார்க்குற குழந்தைகள் இருக்கும், தங்கைகள் இருக்கும், நீங்களே படிச்சுட்டு இருக்கலாம். எல்லாருமே பாட்டெல்லாம் நிறுத்தாதீங்க, நன்னா பாடி ஒரு அளவு காம்படிஷன் பண்ணால் ஐஐடி மெட்ராஸில் நல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சீட் பண்ணிட்டு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த நம்ம பாரதிய சம்ஸ்கிருதி, நம்மளோட கல்ச்சர், இதுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கிற கர்நாடிக் மியூசிக், இல்லை பக்தியோடு சேர்ந்த ஒரு சங்கீதம். பக்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த சாகித்யத்தை தெரியாமல் நம்ம அதை பாடி அதில் வர்றதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. பக்திக்காக தான் பாடணும். நம்ம உருகி பாடினா தானாக ஆடியன்ஸ் நம்மளோட வருவா. இதுதான் எங்கள் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தியில் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிவிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். எம்எஸ் அம்மாவோட கூட பழகிற ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிது. பல வருஷங்கள் ஐஐடியில் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற காலத்தில் எவ்ரி ஃப்ரைடே அன்றைக்கி ஈவினிங் ஃப்ரீயாக இருப்பா. ஃப்ரைடே அன்றைக்கி ஆற்றுக்கு போகிறது, அங்கே போய் அங்கேயே சந்தியாவனம்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்க அம்மாவோட ஒரு 2-3 மணி நேரம் பேசி, இது மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம். அப்போ ரெக்கார்டிங் இதுக்கு பாலாஜி பஞ்சரத்னமாலா, அதில் கோவிந்தாஷ்டகம் எப்படின்னா, அது முடிஞ்சோடனே சதாசிவ மாமா வெளில சொன்னார், கொஞ்சமாக அதை ஸ்ரீலங்காவில் போட்டால் வாரே நின்று போயிடுமோ அப்படின்னார். அந்த அளவு அந்த ஒரு உருக்கமானது. அதில் சத்தா மாத்திர சரீரம் பிரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம்னு அந்த ஒரு உருக்கமான அத்வைத தத்துவத்தை சொன்னார். அம்மா அதை உள் வாங்கிட்டான் அந்த அர்த்தத்தை. அந்த சத்தா மாத்திர சரீரம் பிரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் ஒரு ஒரு விசும்பல் வரும். அந்த காலத்தில் இந்த கட்டு எடிட்லாம் பண்ண முடியாது. திருப்பி ரீடேக்னு கிட்டத்தட்ட பல ரீடேக்ஸ் ஹெச்எம்பி ரகு கேட்டால் சொல்லுவார். அதுதான் பக்தி. அந்த பக்தியை எல்லா குழந்தைகளும் கொண்டு இந்த சங்கீதத்துக்கு கொண்டு பக்தி பூர்வமாக நம்ம தேசத்தை ஆக்கணும். அதுக்கு சங்கீதத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இன்றைக்கி கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்றைக்கி எல்லோரும் பொறுமையாக கேட்டதுக்கும் நன்றி. வணக்கம். Thank you, sir. Thank you very much for both inspirational and humorous address. Thank you very much. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் மட்டும் இல்லை, சங்கீதம் கேட்டவா எல்லாருக்குமே, ராமபத்ரன் சார் வாசித்து கேட்டவா எல்லாருக்குமே அவர் மனசில் போய் உட்காந்துண்டு அந்த லப்டப்போடு சேர்ந்தவர் அவர். அதுதான் சர்வலகு, சர்வத்தையும் லகுவாக்கினவர். ராமபத்ரன் சார் பற்றி என்னை விட்டால் யார் பேசுகிறதுக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாள். அதுதான் அவரோட விசேஷமே. எனக்கு தான் அவரை பற்றி நல்லா தெரியும், நான் தான் நன்னா கேட்டிருக்கேன். எப்படி மகாபெரிவாளை பற்றி சொல்கிறாளோ அப்படி ராமபத்ரன் சாருக்கு அப்படி ஒரு பேர். எனக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம்னா, வசிஷ்டர் தான் ராமருக்கு குலகுருனாலும் விஸ்வாமித்திரர் அழிச்சுன்னு போய் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணார். அந்த மாதிரி ராமபத்ரன் சார் என்னோட ஒரு யூஎஸ் டூர் 3 மாதம் அவரோடையே இருந்து அவரோடையே கச்சேரி பண்ணி அவரோடையே ட்ராவல் பண்ணினேன்னா அந்த 3 மணி நேரம் தான் நான் பாடியிருக்கேன். மற்ற நேரம்லாம் அவர் என் காதில் மந்திரம் மாதிரி பாடிகிட்டே வருவார்.
அதில் நான் பண்ண பாக்கியம் என்னென்னா, நம்ம பாடினோம்னா இவனுக்கு புரியும், இவனுக்கு பிடிக்கும்னு அவர் நினச்சி எனக்காக பாடினார் பாருங்க. அதனால் எனக்கு வந்து நான் சங்கீதத்தில் என்னோடய தேடல் வந்து ராமபத்ரன் சாரோடு முடிஞ்சது. அப்படி அவர் பெரியவாளுடைய மதுரமணியராகட்டும், செம்மங்குடி ஆகட்டும், பெரியவராகட்டும், விஸ்வநாதியர், அந்த 3 பேரும் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியம். அவருக்கு பிருந்தா முக்தா பாட்டியும் ரொம்ப வசி சொல்வார், அது பாதாம் அல்வா மாதிரின்வார். அவரை பற்றி தனியாக பேசணும். நான் 2 விஷயந்தான் பேச போகிறேன் இன்றைக்கி. என்னென்னா, ஒன்று, அவருக்கு சிஷ்யால்னு எடுத்துட்டேன்னா இன்றைக்கி ரமேஷ் ஸ்ரீனிவாசன் சார் தான் சர்வலகு பர்கஷன் ஆர்ட் சென்டர்னு ஓஹோன் பண்ணிட்டு, அவரால் அவ்வளோ சிஷ்யாவை தயார் பண்ண முடியல. அவருக்கு டைமே கிடையாது, டெய்லி கச்சேரி. ஆனால் இவர் பண்ணிட்டுருக்கார். அந்த மார்க்கத்தை எடுத்து ரமேஷ் ஸ்ரீனிவாசன் பண்ணிட்டுருக்கார். பஜனை ஃபீல்டில் இன்றைக்கி உடையார் குள்ளன்றாமனுக்கு வாசிக்கிறாரு பாபு பரமேஸ்வர்னா அவரும் முக்கியமான சிஷ்யர். பாபு ராஜசேகர், சாரி, பெரிய எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி. அப்புறம் மற்றவாள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கா. ஆனால் எந்த ஒரு மிருதங்க வித்வானும் சைடில் வாசிச்சுட்டே வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜ் வரும், சொல்லெல்லாம் போட்டுட்டு தத்திம் தத்தத்திம் தத்தத்திம் தக்கத்திம் தத்தத்திம்னு ஒரு சாப்பு ஒன்று போடுவாள். போட்டோடனே எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்து போயினேன்னா அங்கே ராமபத்ரன் சார் வந்துடுவார். அந்த சொல்லு வந்து அந்த இடத்துல வேறு எந்த சொல்லு போட்டாலும் அந்த மாதிரி நிறக்காது, மனசுக்கு நிம்மதி இருக்காது. அப்படி ராமபத்ரன் சார் எல்லாரோடைய வாசிப்பினையும் உள்ளே பூந்து உட்காந்துட்டார். அந்த விதத்தில் அவர் ஒரு குருஸ்தானம், எனக்கு முக்கியமான ஒரு குருஸ்தானம். அவரோட பழகினதெல்லாம் அவர் ராமசுவாமி சார் சொன்னதுனால ஒரு திருப்தியாக நான் கொஞ்சமாக பேசி முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னாக்கா தனியாக பேசணும். இப்போது அவரோட பழகினவா, அவரோட கச்சேரி பண்ணுவா நாகை முரளி சாராக இருக்கட்டும், ஒரு டெல்லி சுந்தரராஜனாக இருக்கட்டும், நாங்கள் ஃபோனில் முதல்ல எடுத்தோன்னா 1/2 மணி நேரம் ராமபத்ர சாரை பேசிவிட்டு அப்புறம் தான் நாட்டு நடப்புகளே பேசுவோம். அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ எங்கள் மனசெல்லாம் கொள்ளை கொண்டிருப்பார். அவர் சொல்லுவார், அப்பா நீ பாடிண்டே வர இல்லையா, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே சங்கீதம் பழுத்துரும். அவர் சொன்ன வார்த்தையை சொல்கிறேன், ஞான பலத்தில் நம்பி பாடுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை, ஞான பலத்தை நம்பி பாடணும் அப்படின்னு வரும். என்ன அப்படி நல்ல ருச்சியாக நீ ஞானத்தை ஒட்டி பாடின்னு வரும்போது என்னோடய மிருதங்கம் வந்து தானாகவே ஒட்டும், அதில் தான் நான் பிரமாதமாக இருக்கேன் அப்படின்னு. நான் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ராமர் வந்து பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே விபீஷணருக்கு ரங்கநாத பெருமாளை கொடுத்தார், எல்லாருக்கும் என்னென்னோ ப்ரெசென்ட்லாம் கொடுக்குறார். ஆஞ்சநேயருக்கு என்ன கொடுத்தார்? ஒரு ஆலிங்கனம், தண்ணியே கொடுத்தார் இல்லையா, அதுதான் ராமபத்ரன் சார். அவர் அங்கே மேடையில் அவர் தனியாக இருக்க மாட்டார், ஒரு என்டிட்டியாகவே இருக்க மாட்டார், பாடுறவாளோட ஐக்கியமாயிடுவார். இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னென்னா, பக்கத்தில் உட்காந்தவாளுக்கு தெரியும், நம்ம பாடும்போது அவர் மிருதங்கம் வாசிக்கும்போது அந்த பாட்டை பாடிண்டே வாசிப்பார். அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம். ஒரு தினம் எங்கள் காத்துக்கு வந்தார், உன்னை பார்க்க வரேன்ட்டு ஆசையாக வந்தார். என்ன ஒரு பாக்கியம் பாருங்க. வந்துட்டு சுவாமி ரூம் எங்கே இருக்குன்னார், உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு ஸ்லோகம் பாடினார் பாருங்க. யாராலையும் அப்படி பாட முடியாது, அப்படி ஒரு ஆனந்தம். அப்படி அவருக்கு மயிர்காலெல்லாம் ஞானம், கேட்டதெல்லாம் வசத்தி. அந்த மாதிரி மிருதங்க வித்வான்களுக்கு கீர்த்தனங்கள்லாம் ரொம்ப பாடம் இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஒரு தடவை ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருந்தபோது பக்கத்தில் ஒரு வித்வான் ஒரு அந்தாக்ஷரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டார். ஒரு 4 மணி நேரம் பொழுது போகணுமேன்ட்டு அந்தாக்ஷரி எடுத்து, இப்போ தெல்லி என்னக்கா சீயில் ஆரம்பிக்கணும், என்னது சீதா பத்தே அப்படின்னு எடுக்கணும். இப்படி எனக்கு அவருக்கு அப்புறம் அந்த வித்வானுக்கு ஆரம்பித்தோம். 2 பேரும் அப்படியே ஃப்ளைட்லேருந்து குதிச்சுடலாமான்னு இருக்குது. அவ்வளோ கீர்த்தனமும் அவருக்கு பாடும். அதான் அவருடைய வாசிப்பில் சொல்ல முடியாத அழகு. எப்படின்னா அப்படி. அதனால் அவருக்கு கடைசியில் எப்படின்னா, அவருடைய பாணின்னு ஒன்று வந்துடுத்துப்பார் அப்படின்னு பெரிய ஆத்ம திருப்திப்பட்டார். ஏன்னாக்கா அவருக்குன்னு ஒரு பாணி இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில மிருதங்க வித்வான்கள்லாம் சொல்கிற அபிப்பிராயங்கள் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அவருக்கு அதில் விழுந்திருக்கும் இல்லையா. ஆனால் அவருக்கு வந்து கடைசியில் எங்கிட்ட ஃபோனில் ஒரு நாளைக்கு சொன்னார், ஏன்பா ஒரு பாணி சர்வலக பாணின்னு வந்து ஒரு அமைஞ்சிருத்து பற்றியா, அதுதான்ப்பா எனக்கு ஆத்ம திருப்தின்னார். இப்போ ஞாபகம் வருது. ஆனால் ரொம்ப நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு அவரை பற்றி. எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கோ. அப்புறமா இன்றைக்கி இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். ராமபத்ரன் சாருங்கிறவர் அவர் வேற இல்லை, நம்ம வேற இல்லை அப்படின்னு ஒரு, இப்போது மிருதங்க வாசிக்கிறவாளுக்கு பாட்டு ஞானம் இருக்கணுங்கிறோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி பாடுறவாளுக்கு மிருதங்க ஞானம் இருக்கணும் இல்லையா. இப்போ வந்து இதெல்லாம் பற்றி ஸ்ரீவிஜி சார் இருக்கும்போது நான் பேசவே கூடாது, தலை இருக்கும்போது வாழை ஆடக்கூடாது, இருந்தாலும் பேசுகிறேன், அவர் தான் சொல்லணும். இப்போ என் மனசுக்குள்ளே ஒரு மிருதங்கம் இருக்கும் இல்லையா, இப்படி வாசித்தா போகிறண்டாப்பா, இப்படி இருந்தால் தான் என்னால் நிம்மதியாக பாட முடியும்னு இருக்கும் இல்லையா, அது அவர் தான். ஜாஸ்தியும் இருக்காது, கம்மியும் இருக்காது. எங்கே வேணுமோ அங்கே ஒத்துடம் கொடுத்தாப்புல இருக்கும், எங்கே வேணுமோ அங்கே எம்பலிஷ் பண்ணுவார். நம்மளே
ஒரு உருவம் எடுத்து வாசிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வெல்லூர் ராம்பதர் சார் சொல்லி அவருக்கு ஒரு நன்றியை கிருத்தஜையை தெரிவிச்சுக்க தான் வந்திருக்கேன் தவிர அவரோட புகழை நான் பாடுறதுக்கெல்லாம் இல்லை. பெரிய பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. அதனால் இது ஒரு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசியிருக்கேன் அவரை பற்றி. அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் நிறைய சொல்லணும் அவரை பற்றி. நமஸ்காரம். ராம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். ரொம்ப இதை பற்றி இந்த குருவை பற்றி சொன்னால், ஆனால் குருவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஒரு சிஷ்யன் அமையிறது. அது திரு ரமேஷ் சீனிவாசன். அவ்வளோ அழகாக அவர் இந்த சர்வலகுங்கிற ஒரு ஒவ்வொரு வருஷமும் குருக்கு ஒரு கைங்கரியம் ஒவ்வொரு வருஷமும் செய்கிறார். அதற்கு நம்ம எல்லோரும் திரும்ப திரும்பி பாராட்டணும். மாமாவும் சொன்னால், பட் அவருக்கு நிச்சயமாக இந்த ஒரு பாராட்டை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். திரு காமக்கோட்டி அவர்கள் நல்ல ஒரு இப்போ ஐஐடியில் அவர் போன பிறகு ஒரு பெரிய மாற்றம் நம்ம பார்க்குறோம். தைரியமாக செய்யக்கூடியவர். முன்னாடிலாம் என்னமாலாம் நடந்தது நம்ம ஐஐடியில். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா ரோட்டில் அங்கே உட்காந்துருவாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது இப்போது. அந்த அளவுக்கு அவர் தீர்மானமாக நான் செய்யக்கூடியதை ஒரு தைரியத்தோடு அதான் வேணும். அந்த தைரியம்தான் நமக்கு சங்கீதத்துலேயும் வேணும், எல்லா இலக்கிலையும் வேணும். அது முக்கியமாக மயிலாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய மயிலாப்பூர் வாசிகளுக்கு தைரியம் வேணும். தைரியமாக ஓட்டு போடணும். அதுதான். ஸோ அந்த தைரியம் தான் நிச்சயமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தை தான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்திங்கிறது இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன். அதுவும் இந்த தாளம் லயம்ங்கிறது ஒரு இட்ஸ் லைக் போலீஸ்மேன். ஒரு கச்சேரிக்கு ஒரு போலீஸ்மேன் வேணும் இல்லையா? இப்படி ஒரு அந்த கச்சேரியை எடுத்துன்னு போகிறது பாடகர் கிடையாது. அவர் தான் கரெக்டாக அவர் அந்த என்ன ஒரு வாசிக்கிறாரோ அதுக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பு போல் கொடுக்கறது அந்த லயம் தான். ஆனால் லயர் மிக மிக முக்கியம். இஸ் அ போலீஸ்மேன் ஃபார் அ கர்நாடிக் கான்சர்ட். அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு குருவை நம்ம இன்றைக்கி கொண்டாடுறோம். அதுவும் திரு டிவிஜி சார், அவர் பற்றி எல்லோரும் சொல்லி நீங்கள் சொன்னேன். அவர் மாதிரி எனக்கு அந்த ஒரு உற்சாகம் வேணும் அப்படின்னு திரு காமக்கோட்டி அவர்கள் சொன்னார். ஆனால் எனக்கு எப்படின்னா அவரோட இளமை வேணும். இப்படி இந்த வயசில் இவ்வளோ இளமையாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அந்த சீக்ரெட்டை சொல்லுங்க. நாங்களும் அந்த மாதிரி இவங்களை பின்பற்றுறோம். நிறைய நான் அவருடைய பெசன்ட் நகர் வாசி, நானும் பெசன்ட் நகரில் இருக்கிற அடிக்கடி அவரை பார்த்துருக்கேன். பிள்ளையார் கோயிலில் போக ரொம்ப சகஜமாக எல்லோருடையும் பழகுவார். நிச்சயமாக அவருக்கு அவார்டுங்கிறது கிடையாது. இந்த சர்வலகு அவருக்கு அவார்டு கொடுத்து அவளுக்கு ஒரு கௌரவம் படுத்தினதான் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு நபரை தேர்ந்தெடுக்கிறார் ஒரு சங்கீத கலாநிதி அவர். இப்போ சங்கீத கலாநிதின்னு சொல்லும்போதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா மியூசிக்கில் என்னமாலாம் வந்துடுத்து. இப்போ கோயிலில் எப்படி என்னமாலாம் வந்ததோ அதே மாதிரி மியூசிக்கில் என்னமாலாம் வந்துடுத்து. அதனால் அதை நம்ம காப்பாற்றணும். அந்த பாரம்பரியத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. அது பொதுமக்களுடைய பொறுப்பு. என்ன வேணால் கண்ட வேணால் என்ன வேணால் செஞ்சிடலாம். மியூசிக் எப்படி வேணால் பண்ணலாம். பக்தின்னு சொன்னார் இல்லையா? அந்த பக்தி கூட இல்லாமல் மியூசிக் கர்நாடிக் மியூசிக் இருக்குங்கிற மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. அதுக்கெல்லாம் ஒரு முத்தாய்ப்பு வைக்கணும். அதுக்கு முத்தாய்ப்பு வைக்கணும் நிச்சயமாக. ஸோ அதனால் இந்த யார் இப்போ வர சில பேரை இந்த கலைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. பாரம்பரியத்தையும் நம்ம ட்ரெடிஷனையும் எப்படியாவது கலைச்சி விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கங்கணம் கட்டின்னு வந்துன்னு இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பு வைக்கணும். தைரியமாக பேசணும் எல்லோரும். இது தவறு, இப்போ டிஎம் கிருஷ்ணா பண்ணது தவறு அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அதையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். நம்ம இதுக்கெடுத்தாலும் பயந்துனேன்ட்டு எவ்வளோ நாளைக்கு பயப்படுறது. இந்த மாதிரி அதெல்லாம் தவறு. நமக்கு பக்தி தான் முக்கியம், அந்த பாவம் தான் முக்கியம். சொன்னார் அது அந்த ஒரு பாடலை பாடும்போது கண்ணில் தண்ணீர் வருதுங்கன்னார் பார்த்தியா? அதுதான் முக்கியம். அந்த பக்தி மிக முக்கியம். அதை நம்ம காப்பாற்றணும். அதெல்லாம் இவர் நம்ம நெய்வேலி சார் அவர் பாடும்போது ராகம்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் நமக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பாடுவார் அவர். ஸோ அது மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களை இந்த ஃபங்க்ஷனில் கூப்பிட்ருக்கீங்க. இவர் ரெப்பாசிட்ரி ஆஃப் ஆல் அனெக்டோட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கிளீவ்லேண்ட் சார் தான், சுந்தரம் தான். எவ்வளோ வச்சுருக்காரு. அது ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரின்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஒரு இடத்துனாலும் உள்ள வாங்கிட்டு சரியான நேரத்தில் அதை சொல்கிறது அது மிகப்பெரிய ஒரு கலை. அதை செய்கிறார். எல்லோரும் அவன் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியது ஒன்று தான். தைரியமாக நம்ம ஒரு குரல் கொடுக்கணும். ஒரு கோவில்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் குரல் கொடுக்கணும். கோயில் உள்ளே நீங்கள் மந்திரம் சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறேன். இப்படி கோயில் தட்டில் அது அர்ச்சகர் தட்டில் போட்டால் கூட அது அரசாங்கத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்படி இதெல்லாம் விடணும்? நம்ம விட முடியாது. நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை, நம்மளுடைய கல்ச்சரை, ட்ரெடிஷனை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு குரல் எழுப்ப வேண்டியது கடமை உங்களுக்குலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மிக மிக முக்கியம். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் முக்கியமாக எதுக்குன்னா நல்ல பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றக்கூடிய வேலை நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம். அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. திரு ரமேஷ் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார்.
அது எல்லோருக்கும். திரு சீனிவாசன் அவர்கள் அவர் அடுத்த வருஷம் நம்ம வந்து லெக் டேம் வைக்க போகிறேன்னு சொல்கிறார். அதில் எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான். அது தனியாவர்த்தனத்தை எப்படி ரசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும். அது போகிறோம். ஏன்னா அந்த தனியாவர்த்தனம் எப்போ ஆரம்பிக்கிறான உடனே வெளியில் போயிடுவா. டிவிஜி மாமா வாசித்தாலோ இல்லாட்டா உமையாளர் வாசித்தாலோ அவர் தே வில் கிவ் அ டர்ட்டி லுக். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லோரும் உட்காந்துருவா. அந்த மாதிரி எப்போ அந்த தனியாவர்த்தனம் முடியும் அப்படின்னா, அந்த வயலின் வந்து கையில் ஒரு போ எடுத்த உடனே அந்த தனியாவர்த்தனம் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அளவில் நம்முடைய நாலேஜ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இந்த லெக்குங்கிறது வேறு ஒன்றும் வேணாம். இந்த ஒரு சின்னமாக இந்த தனியாவர்த்தனத்தை எப்படி ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லெக்சரர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணுங்கிறத கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை எடுத்த எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ நட்ராஜ் சார். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த வெல்லூர் ஸ்ரீ ராமபத்ரன் அவர்கள்னாக்க எல்லாரும் பேசின மாதிரி நான் பேச ஆரம்பித்தேன்னாக்க ஆத்மார்த்தமாக நிறைய வெளியில் வரும். ஏன்னா அவர் கூட ரொம்ப நெருங்கி பழகியிருக்கேன். டைம் இருந்தால் ஆற்றுக்கு வந்துடுவார். ஃபோன் பண்ணிட்டுலாம் வரமாட்டார். கார்த்தால் 9 மணிக்கு வந்தார்னா ஆற்றுல கூட இருப்பார். இருந்துட்டு லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு தான் போவார் ஆற்றுலேருந்து. அப்போ நிறைய பேசின்னு இருந்திருக்கோம். சில விஷயங்கள் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சின்றது என்னன்னாக்கா, மிருதங்கம் லயவாத்தியங்கிறது ஒரு மெலாடிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அது ஏதோ லயத்துக்காகத்தான் இருக்குங்கிறதுன்னு இல்லை. அவர் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார். ஆதி தாளத்தில் 3 கீர்த்தனை எடுத்துப்பார், பாடிக்காமப்பார். அவர் நன்னா பாடுவார். ஒரு ஜெகதானந்த காரக்காவை எடுத்துட்டானாக்கி அதில் நான் வாசிச்சுட்டு வரணும். அதே இதை வந்து அந்த பாவம் எப்படி இருக்குங்கிறது, ஒரு அட்டானா வந்தால் அதுக்கு எப்படி, ஒரு சஹானா வந்ததுன்னா அதுக்கு எப்படி, ஒரு ரீதிகொலை வந்தால் அதுக்கு எப்படி, இது வந்து அந்த பாவத்தை ஒட்டி இருக்கணும். அதுதான் ராமபத்ரன் மாமா அடிக்கடி சொல்லுவார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து அசாத்தியமான ஒரு சங்கீத ஞானம், வாய்ப்பாட்டில் அப்படி ஒரு தேர்ச்சி. இது வந்து விளையாட்டுக்காக நடக்கலை. கிளீவண்டில் வந்து அவர் பாடினார். வெல்லூர் ராமபத்ரனுடைய வாய்ப்பாட்டு, சஞ்சய் சுப்பிரமணியம் வயலின், சேஷாச்சாரி ஹைதராபாத் பிரதர்ஸ் மிருதங்கம், ஓகே, இவர் ராம்நாத் ராகவன் பின்னால் கஞ்சீரா பாடியிருக்கார். இந்த பக்கவாத்தியத்தோடு அவர் பாடியிருக்கார். இந்த பக்கவாத்தியத்தோடு ஒரு மேடையில் ஏறி பாடணுனாக்க எப்பேற்பட்ட ஒரு சங்கீத ஞானம் இருக்கணுங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு வாய்ப்பாட்டில் அவருக்கு ஒரு தேர்ச்சி உண்டு. அவர் வந்து லட்சியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பெறவர்கள்ட்ட அடிக்கடி. லட்சணத்தை புரிஞ்சுக்கோ, ஆனால் லட்சியத்தில் வாசிக்கணும். மேடையில் உக்காண்டானாக்க அந்த கீர்த்தனைக்கு அந்த பாட்டுக்கு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அவர் வந்து ஒரு மேண்டலின் சீனிவாசுக்கு வாசிக்கிறது நீங்கள் கேட்கணும். அதே சமயம் நம்ம சந்தான கோபாலன் சார் அந்த அந்த நயத்தோடு அவர் பாடும்போதோ அவர் கூட நிழல் மாதிரி வரத அதை பார்க்கணும். இந்த சன்னிவேஷத்தில் அதை எப்படி வாசிக்கணுங்கிறதானே ஒழிய எனக்கு இவ்வளவு தெரியும் நான் இதை கொட்ட போகிறேங்கிறது அவர்கிட்ட கிடையாது. மேடையில் அந்த ஒரு தர்மம், சதஸ் தர்மம்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த சதஸ் தர்மத்தை அவர் கடைப்பிடிப்பவர். சரி, இதெல்லாம் பண்ணாக்கே அவருடைய ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ, முதல்ல இந்தியாவை விட்டு வெளியில் போன ஒரு வித்வான் வந்து ஒரு சவுத் இந்தியாவை சேர்ந்த கர்நாடக சங்கீதத்தை சேர்ந்த வித்வான்னாக்கே நம்ம டிவிஜி சார் வந்து இவர் கூட பண்டிட் ரவிசங்கர் கூட யூரோப்புக்கு போனார். முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு வந்தது யாருன்னா 1956 வெல்லூர் ராமபத்ரன் கடம் வாசிக்கிறதுக்காக வந்தார். மிருதங்கமில்லை, வீணை பாலச்சந்தர் வீணை, வெல்லூர் இவர் வந்து உமையாள்வர்ம சிவராமன் மிருதங்கம், ராமபத்ரன் கடம், அதுக்கப்புறமா நடேசன் ஒருத்தர் தம்பூரா. இவாளோடு ஒரு 35 கச்சேரி பண்ணியிருக்கார். 1956 முதல்ல கர்நாடக சங்கீதத்தை ஒரு கோஸ்ட் இது வந்து டூரில் வந்து பங்கெடுத்து கொண்ட ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை அவரை கிடைச்சது. ஆனால் அது வந்து அவருக்கு சுலபமாக கொடுக்கலை. அவர் ஹி ஏர்ன்ட் எவ்ரி பிட் ஆஃப் இட். அவர் வாசித்தது வந்து வேர்ல்டு பசிபிக்ங்கிற ரெக்கார்டு ஒன்று இருக்குது யூஎஸில். அவள் வந்து ஒரு எல்பி ரிலீஸ் பண்ணான். அதில் அவர் வாசிக்கிறத நீங்கள் கேட்கணும். அவர் கடம் வாசிச்சிருக்கார். அதில் எப்படி வாசிக்காரு அதை கேட்கணும் நீங்கள்.
அப்பேற்பட்ட ஒரு லய ஞானமும் இருக்கும், பாட்டு ஞானமும் சங்கீத ஞானமும் அதில் இருக்கும். பெரிய மனசு அவருக்கு. எப்படின்னா யார் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன், இப்போ பேரை சொல்லி சொல்கிறேன். நிஷா ராஜகோபாலுக்கு ஒரு 16-17 வயசு இருக்கும் அந்த டயத்தில். ராமபத்ரன் சார் எங்கள் ஆத்துக்கு ஒருவர் வந்து பேசின்னு ஒரு நாளைக்கு பேசின்னு இருக்கும்போது, நிஷா நீ கிளம்பி வா அப்படின்னு வந்தா, ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னு ராமபத்ரன் முன்னால் பாடினான். ராமபத்ரன் சார் என்கிட்ட திரும்பி சொன்னார், என்ன நான் அவளுக்கு வாசிக்கணுமா, அதுக்கு தான் கூப்பிட்டேளா, என்ன பேஷா வாசிக்கிறேன் அப்படின்னார். அப்படியே பேஷா அவள் வந்து சொன்னான், மாமா வேண்டாம் நான் இன்னும் ரெடியாகலை. அவள் பயந்து போயிட்டான் நிஷா. அப்போ நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விருத்தி பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நானே நமஸ்காரம் பண்ணி உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறேன், நீங்கள் வாசிக்கலாம் எனக்கு அப்போ அப்படின்னு சொன்னார். இந்த மனசு எத்தனை பேருக்கு வருங்கிறத பாருங்க நீங்கள். இன்னும் ஒருத்தருக்குண்டு அந்த மனசு, அது டிவிஜி இங்கே உட்காண்டிருக்கார். ஏன்னா அது சின்ன பையனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி டிவிஜி சார் தான் அவருக்கு வந்து அந்த வழி போட்டு கொடுப்பார். காமகோடி சார் சொன்னார், நிறைய நான் கேட்டிருக்கேன் எம்எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் பாலமுரளி கூட அப்படின்னு சொல்லி. அதில் ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும். பாலமுரளி கிருஷ்ணா அவர் பர்சனலாக சொன்னது, ஆந்திராவை விட்டுட்டோ சென்னைக்கு வந்து நான் என்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தபோதோ யாருமே அவருக்கு தெரியாது. டிவிஜி சார் ஒரு இடம் அந்த கச்சேரி கேட்டு பாலமுரளிக்கிட்ட நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன், எம்எஸ்ஜிகிட்ட நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி 35 கச்சேரி ஒரு வருஷத்தில் வாசி கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு. பாலமுரளி மகா பெரிய வித்வான், ஞானஸ்தர், சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் யாரேன்னு ஒருத்தர் வெளிச்சம் போட்டு காமிக்கணுமா இல்லையா? அப்போ வந்து அந்த டயத்தில் வந்து டிவிஜி சார் வந்து ரவிசங்கர் கூட வாசிச்சுட்டு வந்திருக்கார். இவருக்கு வந்து ஒரு புதுசாக வந்திருக்கிற ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் வந்து வாசித்து அவரை மேடை ஏற்றணுங்கிற ஒரு அவசியமே கிடையாது. அதுதான் அவருடைய பெரிய மனசு. அந்த பாட்டை கேட்டார், இந்த பாட்டை வெளியில் கொண்டு வரணும், இந்த பாட்டு ஜனங்களை போய் அடையணும், அதுக்கு என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டோம். எம்எஸ்ஜியை கூப்பிட்டு நம்ம ரெண்டையும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் மற்றவ எல்லோரும் வாசித்து நிறைய ரெக்கார்டெலாம் வந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு வித்வானுக்கு அவர் அப்படி பண்ணலை டிவிஜி சார். இதை மாதிரி பல யங்ஸ்டர்ஸை பார்த்து கரிகா வாங்க போயின்னு இருக்கும்போது அவர் பார்ப்பேன், நேற்றுக்கு ஒன்னோடு இதை ரேடியோவில் கேட்டேன், ஆத்துக்குவா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்பார். ஓகே, அந்த 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 மாதிரி ஒரு மனசு இது வந்து ரொம்ப பொருத்தம். ஏன்னா ராமபத்ரன் சாரும் அப்படி தான். நீங்கள் பார்த்தேன்னாக்க எது ஒரு நல்ல சங்கீதமோ அந்த சங்கீதத்துக்கு அவர் வந்து மாட்டேன்னே சொல்ல மாட்டார், நான் வந்து வாசிக்கிறேன் அப்படின்றவர். அந்த இதை போஷாக்கு பண்ணி எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. மதுரமணியோடைய சங்கீதத்தில் அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு, அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அவர் பாடுறது சர்வலகு, இவர் வாசிக்கிறது சர்வலகு அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் சர்வலகு தானே அதில் அப்படின்னு பார்த்தானாக்க அவர் வாசிப்பில் பல விஷயங்கள் இருக்கும். ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஒன்று வந்தது பல்லவியில், ஈரேழுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்தது. 2 மிஸ்ரத்தை போட்டார் அந்த இடத்துல. உடனே இது வந்து பாடுற வாழ்க்கை அப்போ டக்குன்னு புரிஞ்சுது, இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி ஒரு அசாத்தியமான ஒரு புத்திசாலித்தனம் இதில் மேடையில். என்ன லயத்தில் தெரியும், ஆனால் என்ன சொல்லுவார்னாக்க லயம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும், இளமரவு காய்வரவாக இருக்கணும். லயம் இருக்குன்னு காமிக்கக்கூடாது, இந்த இடத்துல அந்த மெலடி தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. அது ராமபத்ரன் சார் வந்து ரொம்ப அது ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ். அதனால் அவர் மேடையில் உட்காண்டாச்சுனாக்க ரசிகாளுக்கு ஒரு சந்தோஷம், மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சந்தோஷம், 2 பேருக்குமே ஒரு சந்தோஷம் உண்டு. ஓகே, டிவிஜி சார் வந்து அதே மாதிரி தான். ஓகே, ராமபத்ரன் சாரோடது வந்து நான் முதல்ல கேட்டது ராமபத்ரனோட கச்சேரி வந்து கல்கட்டாவில் வந்து ஜான் ஹிகின்ஸோட இது பாட்டு கச்சேரி. அதுக்கு ராமபத்ரன் சாரோடைய மிருதங்கம். ஒரு அமெரிக்கன் வந்து பாட போகிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு அது என்ன ஜாஸ்தி எதிர்பார்ப்பு இல்லை, எதிர்பார்ப்பும் கூடாது. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு 2-3 வருஷமாக தான் விஸ்வா கிட்ட பாட்டு கற்றுட்டு இருந்திருக்கார். ராமபத்ரன் சார் இன்றைக்கி மேடையில் வந்துட்டோ அது ஏதோ ஒரு 25-50 வருஷம் மேடை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உட்காந்து பாடுற மாதிரி ஒரு ஜோடனை பண்ணி கொண்டு வந்து விட்டுட்டார். அப்படியும் அதில் வந்து அது அவர் ஒருத்தரால் தான் பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கார். நீங்கள் டிவிஜி எடுத்துனானே அதே மாதிரி ஒன்று உண்டு. நான் இந்த எக்ஸாம்பிளை முந்தி சொல்லியிருக்கேன். எம்டி ராமநாதனோட பாட்டு, டிஎன் கிருஷ்ணன் வயலின், டிவிஜி சார் மிருதங்கம்,
தீக்ஷிதர் டே. எடுத்த உடனே ரூபமுஜூச்சி வர்ணத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. அவர் தோடியை வந்து சுத்த ஸ்வரமாக பாடிட்டு வரார். தோடியை இவர் மிருதங்கத்தில் தோடியை காமிச்சுட்டு வரார். அப்படியே அதுதான் அதில் ஒரு பெரிய இது. அது வந்து கேட்ட அப்புறமா நிறைய வித்வான்களை கூப்பிட்டு சொல்லி உன்னிகிருஷ்ணன் ஒரு இடம் கூப்பிட்டு ஆற்றுக்கு வந்து தயவுசெய்து இந்த கச்சேரியை கேளுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்கார்ட் வேறு பண்ணி கொடுத்தேன். அந்த மாதிரி அவர் வாசிச்சிருக்கார் அந்த இதுக்கு. ஓகே, அவர் வந்து ஸ்வரம் போயின்னு இருக்கு, எம்டி ராமநாதன் பாடின்னு இருக்கார். அந்த ஸ்வரத்தை வந்து வயலினில் வாசிக்கும்போது சொல்லுவாள், காயகி ஸ்டைலில் இருக்கே, அப்படியே சாகித்யத்தை எழுதலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதை மிருதங்கத்தில் பண்ணி காமிச்ச ஒரு மகா மேதை அப்படின்னாக்க இவர் மிருதங்கம் வாசிக்கும்போதும் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்வரம் தெரியும். இவர் பல்லவிக்கு வாசிக்கிற அழகு எப்படின்னாக்க அந்த பல்லவி எல்லாரும் அந்த அமைப்புக்கு அதுக்கு திருகாலம் எல்லாம் பண்ணுவான். பல்லவி சாகித்யம் தெரிகிற மாதிரி அதை எடுத்துகிட்டு அவர் வாசிப்பறதில் அந்த இதில் அதில் விழுறது வந்து மிருதங்கத்துக்கு உண்டான சொற்கள். ஆனால் நம்ம காதில் கேட்குறது சாகித்யம். அதுதான் டிவிஜியோட ஒரு பெரிய இது. ஒரு நல்ல மனசு, ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டித்யம். எல்லாரும் சொன்னால் டான்ஸு கம்போஸ் பண்ணுறதுலேருந்து வயோலா வாசிக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் அவருக்கு அத்துப்பிடி. பல சிஷ்யர்களை எந்த லெவலில் இருந்தாலும் சரி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடுவார் அவர். அதாவது முக்கியமாக ஒரு உதாரணம் என்னுடைய நண்பர் ஒன்று சொல்லுவார். ஐஐடியில் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் சார், தப்பிதமாக எடுத்துக்காது. எங்கோ ஒரு ஐஐடியில் எல்லோரும் சொல்லுவாள், எங்கள் இதில் வந்து ஒரு 150 ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் சார், 90லேருந்து 95 பேர் பிரமாதமாக வந்திருக்கா, அதுதான் எங்களுடைய சக்ஸஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி. அவன் எங்கள் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட சொல்லுவார். யாருன்னா இந்த தமிழ்நாடு ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒன்று இருக்கு, அவனுடைய சேர்மன் வேலுசாமிங்கிறவர் என்கிட்ட சொல்லுவார், யோ அது ஒன்று இருக்கட்டும் ஐயா, கார்பரேஷனுக்கு ஸ்கூலில் 100 பேர் எடுப்பான், 100 கழுதை, அதில் வந்து 15 பேர் பாஸ் பண்ணுவோம், 15 குதிரையாகிறது. ஐஐடியில் 100 குதிரையை எடுக்கிறான், 15 கழுதை ஆக்குறான். யார் யா இது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கேட்டார். அதை மாதிரி அதை பார்த்தாலாக்க 100 கழுதை மாதிரி பாடிட்டு இருக்கிறவால நீங்கள் டிவிஜி சார்ட்டை கொடுக்கலாம், 75 குதிரையாக்கி கொடுத்துருவார். கார்பரேஷன் ஸ்கூல் மாதிரி 10-15லாம் இல்லை, 75-80 குதிரையாகி வெளியில் வரும். ஓகே, அந்த அதுக்கு 2 வேணும். இவருடைய டைம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி எத்தனை பேர் கச்சேரி வாசிச்சுட்டு இருக்கா, பிரபலமாக வந்துட்டு இருக்கா, அவள் அரவணைச்சுட்டு வந்து டிவிஜியினுடைய குருன்னு அவள் சொன்னால் நமக்கு ஒரு பெருமை கிடைக்குமேங்கிறது இல்லை. நீ எந்த லெவலில் இருக்க, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஞானம் எனக்கு தெரியும், உனக்கே தெரியாது அந்த ஞானத்தை நான் வெளியில் கொண்டு வரேன். அதுதான் டிவிஜி சார். அதை பாடுறவா வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து இவர்கிட்ட வந்து சேர்ந்த அப்புறமா பார்த்து அசந்து போயிடுவான். நானா எந்த இடத்துல இருந்தேன், நானா இப்படி பாடின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. அது பாட்டாக இருக்கட்டும், அது மிருதங்கமாக இருக்கட்டும், என்ன இருந்தாலும் டிவிஜி சாருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மனசு உண்டு. அந்த மனசு அவருடைய ஆற்றல், அதுதான் அவர் நம்முடைய கலைக்கு செய்திருக்கிற ஒரு பெரிய தொண்டு அப்படிங்கிறது. ராமபத்ரன் சாருக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன இந்த மாதிரி நிறைய சிஷ்யா கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாக்கியம் நம்ம ரமேஷ் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உண்டு. ரமேஷ் ஸ்ரீனிவாசன் அவருடைய சிஷ்யன்னு சொல்லக்கூடாது. ரமேஷ் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ராமபத்ரனுடைய உத்தம சிஷ்யன், அதில் சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா அவரை வந்து அவர் கச்சேரிக்கு இருக்கும்போதோ மிருதங்க தூக்கிட்டு வர சொல்லுவார். கிளாஸ் எடுக்கிறாரோ இல்லையோ, இந்த பாரு செம்மங்குடி சீனிவாசனுக்கு வாசிச்சுட்டு இருக்கேன் கவனி அப்படின்னு கண்ணால் காமிப்பார். அதுதான் பாடம். அங்கே மேடையில் தான் அவருக்கு பாடம் நடக்கும். அங்கே அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் வாசி காமிப்பார். பேஷ், அதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை அவர்கிட்ட இருந்து வராது. ஆனால் கிளாஸ் எடுக்கிறது பூராவும் அவர் ஐஐடியில் இருந்தார். அப்போ சார் அவர் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு முந்தையே அவர் அங்கே ஐஐடியில் வந்து மியூசிக்கை பர்சியூ பண்ணியிருக்கார். அங்கே ஐஐடியில் இருந்துட்டோ சாயங்காலம் 5:30 மணி ஆன உடனே மிருதங்கத்தை எடுத்துட்டோ அவர் எங்கெல்லாம் அவருக்கு மாதத்தில் 32 நாளும் கச்சேரி உண்டு வெள்ளூர் ராமபத்ரனுக்கு. ஓகே, 30 நாள் இருந்தால் 32 கச்சேரி அவருக்கு உண்டு. இவர் மிருதங்கத்தை எடுத்துட்டு கூட போயிடுவார், மேடையில் உட்காண்டிருப்பார். ஓகே, வாத்தியார் அங்கே கிளாஸ் எடுப்பார். அப்படி ஒரு பழுத்த ஒரு பழமான ஒரு கையுடைய ஒரு நல்ல வித்வான் வந்து இன்றைக்கு கலிஃபோர்னியாவில் சர்வலகு அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில்
வச்சுட்டோ ராம்பந்திரன் சாரோட ஒரு பேரை வந்து அங்கே வந்து நிலைநாட்டி கொண்டு இருக்கிறார். அவருடைய செஷன் ஒருத்தன் அக்ஷய் வெங்கடேசன் ஒரு பையன் வந்து கிளீவண்டில் வந்து வாசித்தான். அதுவும் ப்ரைம் ஸ்லாட்டில் அவனுக்கு போட்டிருந்தது. பிரமாதமாக வாசிச்சுட்டு போயிட்டான் அவருடைய சிஷ்யன். அந்த மாதிரி அவர் தயார் பண்ணியிருக்காரு. அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நிறைவான நாள். ஒரு மகா பெரிய வித்வான் வெல்லூர் ராம்பதிரன் நம்ம நினைவு கூறுறோம். அந்த சமயத்தில் நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிவிங் லெஜண்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மகா வித்வானுக்கு இன்றைக்கு ஒரு பட்டமளிப்பு விழா, ஒரு விருது விழா. இதை விட நம்ம என்னத்தை எதிர்பார்க்க முடியும் லைஃப்பில்? நமக்கு பெரிய பாக்கியம் என்னன்னாக்க, அவர் இருக்கும்போது நம்ம எல்லோரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவர் வாசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த வாசிச்சை கேட்குறோம். அதெல்லாம் விட பெருசு என்னன்னாக்க, அவர் வாசிக்கிறத ரசிக்கக்கூடிய ஞானத்தை பகவான் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படணும். அதனால் அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த இடத்துல 5 நிமிஷம்னு சொன்னால் நான் 15 நிமிஷம் எடுத்துன்னு இருக்கேன். அது என்னால் கொஞ்சம் அடக்க முடியல. அது உங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம். விட்டு கொடுத்த மேடையில் பல பேர் கூட நீங்கள் பாடியிருக்கள், நிறையவே நீங்கள் விட்டு கொடுத்துருக்கள். எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். டிவிஜி சாரை பற்றி அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவேன், மகா தைரியசாலி. இந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் யாருக்குமே இந்த உலகத்தில் கிடையாது. என்னன்னாக்க, அவருக்கு ஒரு 21-22 வயசு இருக்கும்போது செம்பபாவதர்கிட்ட போய் நான் உங்களுக்கு வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாராம். அவர் இப்போ ஏஜிஸ் ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார். நீ வேலை பார்த்துட்டு இருக்க, உத்தியோகத்தில் இருக்க, எத்தனையோ பேர் இதை முழுசாக நம்பி இருக்கான் மிருதங்கத்தையே, அவளுக்கு தான் நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன் ஒழி அவனை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாராம். மறுநாளைக்கு போய் வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தார். வந்து இப்போ என்கிட்ட வேலை இல்லை, எனக்கு இப்போ கொடுங்க அப்படின்னா சான்ஸ் கொடுங்க எல்லாம் போச்சு. அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வாத்தியம் இருந்தால் அதிலெல்லாம் வேலை பண்ணி கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். சங்கீதத்தை தொழில் அதோடு சேர்ந்து இருக்குன்னு சொல்லிடு. பண்டிட் ரவிசங்கர் கூப்பிட்டார், யூரோப்புக்கு வரணும், 3 மாதம் டூர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கார். 3 மாதம் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் லீவு கொடுக்க மாட்டான். நேராக போனார், ராஜினாமா கடிதத்தை எழுதி கொடுத்தார், இந்த வேலை வேண்டாம் நான் கிளம்பி போகிறேன்னு சொல்லி. அசாத்தியமான தைரியம் தான் இதுதான் தைரியம். ஏன்னா அவருக்கு தன்னுடைய கலையில் அப்படி ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு நம்பிக்கை, இதை வச்சு நான் படிச்சுக்க முடியும், ஓகே, ஒன்றை நம்பி நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. அதனுடைய கடைசி இதையும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். என்னன்னாக்கா, செம்பபாகவதற்கு ஒரு வாய்ஸ் ஒரு தடவை போயிடுத்து, குரல் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுத்து, பாடவே முடியல. நேராக குருவாயூரப்பன் சந்நிதியில் போய் ஒரு மண்டலம் 40 நாள் அங்கேயே இருந்தார். கோவிலை விட்டு வெளியிலே போகல. குருவாயூரப்பா, நீ எனக்கு இந்த குரலை கொடுத்த, நீ எப்போ இந்த குரலை திருப்பி கொடுக்குறியோ அப்போ தான் உன்னை விட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அங்கே கோவிலில் கொடுக்குற அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டுண்டோ அங்கேயே படுத்து தூங்கிண்டோ அங்கேயே தான் இருந்தார். 40ஆவது நாள் அவருக்கு குரல் வந்துடுத்து. ஓகே, முதல் கச்சேரி பண்ண போகிறார். டிவிஜிக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சார், எனக்கு நீ தான் வந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னார். அப்பேற்பட்ட ஒரு குருக்கிட்ட ஒரு பெரிய மரியாதையை பெற்ற ஒரு கலைஞர் அவர். அப்போ பாலக்காடு மணியர்லேருந்து ஏகப்பட்ட மகா பெரிய வித்வான்கள் எல்லாரும் இருக்கா. அதை சொல்லி அனுப்பிச்சது டிவிஜிக்கு, நீ தான் வந்து வாசிக்கணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அதுதான் அவருடைய மேன்மை. இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேசிட்டு போவேன், என்னை கிளப்பி விட்டுறாங்க, நான் திருப்பி வந்துடுவேன். Now we come to something we are all very eagerly looking forward to, the acceptance speech by Guruji. நான் இங்கே உட்காந்துட்டு பேசி விடுறேன். நான் நிறைய பேச போகிறதில்ல. முக்கியமாக இப்படி ஒரு அவார்டு நான் பாராத அவார்டு இது எனக்கு கிடைச்ச ரொம்ப பெருமை. ஏன்னா ராமபத்ரன் ஒன் மியூசிஷியன்னா அவர் மிருதங்க வித்வான் சொல்கிறதே கிடையாது. யாரும் பெஸ்ட்டாக முதல்ல சொன்ன அவர் மிருதங்க வித்வான் கிடையாது. அசாத்தியமாக பாடுவார், ரொம்ப நல்லா பாடுவார், நல்லா விவரமாக சங்கீதத்தை பற்றி பேசுவார். நல்ல மகா மேதாவி, நல்ல மனுஷன், நிறைஞ்ச மனுஷன். எனக்கு மெட்ராஸில் வந்ததில் முதல்ல நான் பாட்டுக்காரன்னு என்னை ஒத்துண்டு
எனக்கு வாசித்தது ராமபத்ரன் பெரிய வாத்தியம்னு பெரிய மிருதங்கன்னு வாசித்தது எம்எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன். அதே போல் வேலூர் ராமபத்ரன் உடுப்பி கிருஷ்ணமந்திரன் ஒரு சின்ன கோயில் இருக்குது, அங்கே வாசிச்சாவா 2 பேரும் எனக்கு வாசித்தா. என்னையா பாடுறேன் அப்படின்னு, நீ எங்கே சொன்னாலும் நான் வாசிக்கிறேன்னு சொன்னார் அவர். அது கடைசி வரை அதை காப்பாற்றினார். அந்த ப்ராமிஸை பாடினா அப்படி கூட இப்படி வருவார். அவருக்கு பாணி சொன்னார், ராமபத்ரம் பாணின்னா என்ன தெரியுமா? பாட்டுக்கு ஒழுங்காக மிருதங்கம் வாசிக்கிறது ராமபத்ரம் பாணி. அது பாணி எல்லாரும் ராமபத்ரம் பாணி தான் போ அதாக்கும். பின்ன தனியாக ஒரு சிஷியனை தயார், ஐயோ எனக்கு சமயம் கிடையாது, அவன் தயார் பண்ணி தச்சு தோணும் சொல்லி வச்சுன்னு நான் கிடையாது. அவன் வந்தால் கூட உட்காந்து எங்கள் கூட சாப்பிடுவான் போவான், அவ்வளோதான். அவனுக்கு கச்சேரி கொடுக்கணும், பார்த்து போகணும், அவனுக்கு சீவாரிசு படம் நடக்கணும். அது நீ தான் சரி, அதுக்கு நீ பார்த்துக்கோ, அவனுக்கு அங்கே தான் சமயம் கிடைக்கிறதோ அது தெரியாது எனக்கு. இது நம்ம ஏதோ தெரிஞ்சதை வாசிக்கிறோம், என்ன சொல்லிக்கிறது என்ன இருக்குது? இப்படி சொல்லித்தரத்துக்கு என்ன இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது, கேட்டு வாசிக்க வேண்டியதானே. இன்னும் பாட்டு வந்து கணக்கு போட்டு 36, 37, 47 கழிச்சா அங்கேடா பாடுறது அதுவாக வரும், 37 வருமா கையில்? அப்படி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சென்ஸு வாசிப்பில். அப்போ நீங்கள் இப்போ நிறையலான வாசிக்கிறது, பால்வனுக்கு வாசிக்கிறேன், பாலச்சந்திரனுக்கு வாசிக்கிறேன், பால்மல்லிக்கு வாசிக்கிறேன். யோ பாரு, அந்த உதடில் போடுற என்னது இவங்க விரலில் பேசும். அந்த உதடில் என்ன பேசுகிறது இவங்க விரலில் பேசும். ரொம்ப என்ன சொல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு வித்வான், ஒரு நறிஞ்ச மனுஷன். நான் மெட்ராஸில் வந்த வயசில் அவர் 6 காலெலாம் வாசிச்சுட்டு இருந்தாரோ. பெட்டா வெங்கடசாமி நாடுக்கு துவாரம் ஒரு கொஞ்சம் எங்கள் வாத்தியாருக்கு வாசிச்சுட்டு இருந்தார். அப்புறம் உங்கள் வாத்தியார் கொஞ்ச நாள் ஒரு 6-7 வருஷம் பாடாமல் இருந்தார். அப்போ வாசிச்சு, ஆனாலும் எங்கள் வாத்தியார் காலங்காலத்தால் போய் எங்கள் வாத்தியார் பார்ப்பார், எல்லாரும் மதுரமணி இருப்பார் எல்லாம். அது பார்க்குறது வேறே, கச்சேரி வாசி, ஐயோ அது வரையா. அவன் நமக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து வாசிச்சிருக்கோம், நல்லபடியாக இருக்கா, அப்போ கவனிக்கணும், நமக்கு சமயம் இருக்கேன். அப்போது அந்த மாதிரி உள்ள எண்ணத்தில் வந்து ஒரு வித்வான் பழகிறது இருக்க ரொம்ப வெரி 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 ரேர். அந்த கச்சேரின்னு அனக்கா கூப்பிடு ஒரு யோ காத்தால இன்னியா நீங்கள் துருதி கேட்பேன். சரி என்ன பாடுறேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன், பாப்பா என்ன வேணால் பாடு, என்ன பாடினா எனக்கு எங்கள் காத்திலே கூட நல்லா ஒலிக்க, நீ பாடினாருக்கா, நீ என்ன வேணா பாடி, ஃப்ரீயாக பாடுங்க, நான் இருக்கேன் கூட. இது நான் கூட இருக்கேங்கிற ஒரு மிருதங்காரன் சொல்கிறது இருக்கே, அதுதான் வெற்றி. அதுக்கு வெற்றி, அது வெற்றி. அது அன்ன பண்ணான்னு கூட வரும். ஒரு கச்சேரியில் நான் பாடின்னு இருக்கேன், அவர் வாசிச்சுட்டு இருக்காரோ, அசாத்தியமாக இருக்கு பிரயோஜனம். அப்போ நான் பார்த்தேன், தொப்பியை பார்த்தேன் அப்படின்னு. நீ பார்க்காதம்மா, அதில் ரவை ஒன்றும் கிடையாது. இப்படி உண்டா ரவே அப்படி பழமாக ஒரு சத்தம் விழுந்துட்டுருக்கு, கொஞ்சம் அழகாக வந்துட்டுருக்கு. அப்போ பார்த்தேன், ஆச்சரியமாக இருக்குது. இந்த கச்சேரி முடிகிற செய்து கடைசியில் அப்போ ரொம்ப ஒரு அழகாக இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்காதே, மாவெல்லாம் கிடையாது. அது ராமபத்ரன். பாம்பேயில் ஒரு வாட்டி கச்சேரி வந்திருக்க, ஒரு 7-8 கச்சேரி முடிச்சுட்டு வந்திருக்கார், ஃப்ளைட்டில் வந்திருக்கார். ஒரு மிருதம், அண்ணா என்ன ஒரு மிருதத்தோடு வந்திருக்கேன், என்ன அதுக்கு என்ன ஒரு மிருதத்தானே வாசிப்பேன் நான் அப்படின்னு. ஒரு மிருதம் தானே வாசிக்க போகிறேன், 2 மிருதத்தில் வாசிக்க போகிறது இல்லையா, ஒரு மிருதம் போகிறேன் எனக்கு. இப்போ என்ன பண்ணேன், ஒரு சின்ன பையன் காரணம் ஒரு 5-6 கிட்டி இருக்குது சார், இதுதான் மிருதங்க கிட்டி விடணும். நேற்றுக்கு பாலச்சந்தர் கச்சேரி வீணேன், அதுக்கு நான் செம்மங்குடி சீனிவார் கச்சேரி, அது வேணால் உன்னோட வாத்தியார் கச்சேரி, இது வரிசையாக ஒரு 4-5 வேறு சுருதியில் கச்சேரி சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் எப்படி பண்ணேன்னு, இது எடுப்பேன் அதை வைப்பேன், ஆச்சு. இப்படி உண்டா, இந்த கிட்டியை வைப்பேன், அந்த கிட்டியை வைப்பேன், இந்த கிட்டியை வைப்பேன், கொஞ்சம் சொந்த சுருதிக்கு ஏறிக்கும். தட்டினா கேட்கும், சொன்னால் கேட்கும், தட்டினா கேட்கும், போகும். அப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வாசிக்கிறது. அப்படி சேரும் சுருதி சேர்ந்தோம். இது என்ன ட்ரிக்குன்னு நீ ஆளாக எனக்கு தெரியாது, கொண்டானுங்க கெச்சாச்சுன்னா சரியாக இருக்கும். அது பாட்டுக்கு வச்சிடணும். மிருதத்தை பார்த்தேன் ஒரு நாளைக்கு 4-5 மிருதம் வீட்டில் பார்க்குறத. எல்லாம் மிருதங்கத்தில் ஒரு குரூவ் இருக்குது. இந்த கரணையில் குரூவ் பள்ளம் கையில் வாசித்து அங்கே பள்ளம் வரணுன்னு எப்படி வாசிக்க, எத்தனை வாழ்த்து வாசி எப்படி வாசிச்சிருக்கணும், எத்தனை கச்சேரி வாசிச்சிருக்கணும் அந்த பள்ளம் வாழினார். அதாக ராமபத்ரன்.
அங்கே ஆக்குரசி, பிச் ஆக்குரசி எல்லாம் சுத்தம் இதம்லாம் அதுக்குள்ளே அது தெரிஞ்சாச்சு, அது விஷயம் தெரிஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தம். அது வேலூர் ராமபத்ரன். அவருடைய நினைவில் இந்த அவார்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். ரொம்ப நிறைஞ்ச மனுஷன். அப்போ இத்தனை கச்சேரி, அவர் கச்சேரிக்கு நான் நடத்தேன். நீ வரையா? ஆமாம் நான் வாசி அங்கே கொஞ்சம் ஆந்திராக்காராவால் ஒரு மாதிரி ஆக்கும் தெரியுமில்லையோ சொல்லுவார். ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த காக்கிநாடாவில் கச்சேரி வாசிக்க போகிறேன் வரும். அப்போ நாடு வாசிக்க போகிறேன், ஒரு மாதிரி ஆக்கும், நீ ஜாக்கிரதையை பார்த்து வாசிச்சு விடுவாங்க. அங்கே போனால் அவன் கச்சேரி நீ குறவாளோ அருவாளுன்னாங்க தமிழ், குறவாளுன்னு சின்ன வயசு. இவனை பொண்ணு ஏன் கூட்டிகிட்டு வந்தான்னு கேட்டார். நாயுடுவிட்டார். நினச்சு ஊர் கொண்டாய் வினு கேட்டுட்டு சொல்லுன்னார் அவர் நாயுடுக்கு வர சொன்ன கேட்டுவிட்டு சொல்லு சொன்னார். அப்புறம் நம்ம பாட்டுக்கு இப்போ பெருசாக தெலுங்கெல்லாம் அவ்வளோ தெரியாது, ஏதோ பேசின்னு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வாசித்தேன். பண்ண எப்படி இருந்தது நல்லா வேணா இருக்கிறேன். ஒரு கச்சேரி முடிஞ்சு வந்தால் நல்லா இருந்தேன், நல்லா போச்சா? என்ன ஒரு மனசு உனக்கு, ஒரு மனசில் ஒரு வில்லங்கமே கிடையாது. எல்லோரும் அத்தனை என்ன வேணும் வாசிக்கண்டா, வேணா எல்லா கச்சேரியும் நான் வாசிப்பேன், எல்லோரும் வாசிக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்த ஒரு அலவாட்டு இது. அவருக்கு கிருஷ்ணானந்த பால் ஒரு அவார்டு மணியர் கொடுக்குறாரு. அப்போ நீங்கள் காலங்காலத்தான் ஒரு வித்வான், அவருக்கெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறது அவருக்கு கொடுக்குறாளே. அவருக்கு கொடுத்தா நான் அவர் மாதிரி வாசிக்கண்டாமா, அவர் மாதிரி வாசிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை. அவர் வாசிப்பு தனியாக, ராமபத்ரம் வாசிப்பு தனியாது, அதனால அவர் கொடுப்பார். இல்லை மணியரெல்லாம் இதை ஒத்துக்கிறாள். மணியை ஒத்துக்கிண்டா அவர் ஞானமும் இருக்குது, மணியருக்கு தெரியும். அவர் அசாத்தியம் பேசினார் மணியர். நம்ம இருந்தேன், அதுக்கு போயிருந்தேன். பேசினப்போ ரொம்ப அழகாக பேசி முடிச்சுட்டு அப்போ எப்போ ஒரு கச்சேரி அவர் எனக்கு வாசினுக்கிறத நான் சொன்னேன்னா இப்படி ரொம்ப அழகாக பேசினார். நீங்கள் ஏய் பாடுறான், இந்த மிருதங்கத்தை வாசிக்கிறான்னா அவனுக்கு அந்த மிருதங்கத்தில் ஒரு ஈடுபாடு தொட்டாப்படி சத்தம். என்ன நானே நிறைய வாட்டி நான் வாசிக்கிறதுக்கு கேட்டு ரெக்கார்டிங் கேட்டு நானாக்கும் வாசிச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் அதைத்தான் சொன்னேன், ராமபத்ரன் மிருதங்கம் நான் சரியாக வாசித்தானாக்கா ராமபத்ரன் மிருதம் மாதிரி இருக்கும். வேறு ஒன்றும் சொல்லண்டாமே. நமஸ்காரம். இதில் முக்கியமான என்னென்னாக்கா, நீங்கள் மேடையில் வந்து அத்தனை பேரும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமைக்கு நான் உள்பட்டு என்ன சொல்ல, நான் தோஸ் whom ஐ அட்மையர் வெரி மச். சந்தானம், ஆமாம், அடுத்த ஜென்ரேஷன் வாரிசுன்னு மனசில் நினச்சின்னு 100% வாரிசாகும். ஒருத்தர் தெய்வ ஆரம்பத்து சின்ன வயசில் 10 வயசு 15 வயசு எங்கள் வாத்தியார் மாதிரி போடுவோம், அப்படியே பாடுவோம், அப்படியே ஆகும். இன்னும் எல்லாம் வந்து கலா நிவேதி அத்தனை என்னெல்லாம் வரணுமா, பேர் புகழ் யசஸ் அப்படியே தான் இருக்காங்க. நோ சேஞ்ச். ஸோ நைஸ். பெருமை, மகா பெருமை எனக்கு. அதுபோல் சாரு கேட்கவே வேண்டாம் எனக்கு. அவராக குருஜி, அவர் என்ன குருஜி சொல்கிறார் இப்படி இருக்கு. அவர் பாருங்க, காமகோடி சார் பாருங்க, பரமாச்சாரியருடைய பரிபூர்ண கடாசத்தை பற்றின்றபடி என்ன செஞ்சாலும் விளங்கிண்டு அவர் என்ன செய்கிறத அறிஞ்சுண்டு உலகம் பூரா வியாபிச்சுண்டுபடி அசாத்தியமாக இருக்கார் சார். பெரிய அவர் வந்து பேசினது ரொம்ப பெரிய இருங்க. சுந்தரம் உலகத்தையே ஆண்டுன்னு இருக்கார், கிளிவலான் சுந்தரம் சார். அவருக்கு டிவிஜி பற்றி பேசுகிறதுக்கு கூட டைம் இருக்கேங்க. நான் ஆச்சரியப்படுறேன், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம், நான் பெருமைப்படுறேன். அந்த பற்றி யாரும் இருக்காலும் இல்லையே, தானே. ரொம்ப சந்தோஷம். இப்படி ஒரு விழா பண்ணுறதுல ராமபத்ரனுக்கு தான் பெருமை. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ராமபத்ரன் ஸ்டூட் ஃபார் சம் வேல்யூஸ் இன் மிருதங்கம் அக்காம்பனிமெண்ட், மிருதங்கம் பிளேயிங் அண்ட் சொல்ல தனியார்த்த முடியுமா இன்னும் நினைக்க வேண்டியே வராது. அவர் வாசிக்கிறத முடிச்சிருப்பார். அதான் அப்படி ஒரு பெரிய வித்வான். அந்த விருது எனக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ். Now, for organizing something like this, you need a lot of groundwork, legwork, all kinds of work and all kinds of commitment. Okay. Therefore, how it has happened, year after year, I read the names, we are doing this. How are we able to do it? There are two persons who are the key. One is the Ramabhadran family, represented by Badmini. Please come. Okay.
please come. Ramabhadran's only daughter, Padmini. Her daughter is in Canada. Okay. She also takes a lot of effort, but this year is not able to come. She is putting in a lot of effort. So, Ramabhadran family. But alone they cannot do it. Somebody else. Who else? Ramesh Srinivas. Okay. Sarvalagu Center. Now, today, Ramabhadran family wants to do something kind of Thanksgiving to Ramesh. Why? There are two reasons. Please come up. No, Ramesh, please come up. Two reasons. One reason is Ramesh Srinivasan Sarvalagu Percussion Center is completing 30 years this year. 30 years. Okay. I have myself had the pleasure of presiding over a number of his Shishya's Arangetams. I can only say that I was completely satisfied. Otherwise, I won't say it in the end. Okay, I was completely satisfied. And some of his, they come and played here also in other places. Now, that is 30 years. What is 30 into 2? If you multiply 30 into 2? 60. This year he is 60 years old. Okay. So, 60 celebrating 30 or 30 celebrating 60 is there. So, Ramabhadran family, by way of Thanksgiving, they want to recognize this great person who you know, I have not seen a more committed Shishya anywhere. Okay. Commitment comes and goes. In his case, it doesn't come and go at all. It stays forever. It keeps growing all the time. And every year, this is an important pilgrimage for him. Nothing short of a pilgrimage. So, please come. I invite TV Seshadri, representing Ramabhadran family, to come and honor Ramesh Srinivasan. This is nothing short of a Thanksgiving. If all Shishyas were like Ramesh, Mallava, avasarame illa. Ba. Ba. అది కొండాయండి మొమెంట్ టక్కున మొమెంట్ நீ ஆஃபர் பண்ணு அப்படி பேரே ஜெயச்சா Namaskaram. In the evening at 4:30, we had students of Nilakattan Shivan Academy singing songs. Quickly, please come. We want to give you a small memento, all of you. Please come. Come. Please come. I'd like to invite their guru, Sajeev. Please, Sajeev, come over. So I know we are all eagerly waiting for the concert by Guruji. Therefore, with this we will close this function. And I thank the
dignitaries once again.